A very good afternoon to one and all. Education is the foundation upon which we build our future. I, Pradnya Pujari, working as assistant teacher in KK Junior College, will take this immense pleasure to welcome you all on behalf of KK Secondary School and Junior College, Saraswati Nagar, Nasik. We are thankful to the present participants for giving us your precious time and joining this webinar. Before starting, I request you please use the chat box which is at the right side of your screen while bringing up the questions, and don't forget to mention your name. We have dropped a feedback form in our chat box, so I request you to fill it up after this webinar and you will be receiving a certificate on your registered email. Now, let me tell you the flow of event. Introduction by Dr. Nisha Indayat Ma'am. Address by Honorable Coordinator Dr. Bhushan Kardile Sir. Introduction of the speaker, and at last there will be open discussion. Your questions and queries will be answered by resource person. Now, I request our beloved principal, Ma'am, Dr. Nisha Indayat, to address us. Namaste. Good afternoon. Honorable Dr. Bhushan Kadile, the coordinator of KK Schools and Junior College. Today's highly experienced, knowledgeable, eminent resource person speakers, Dr. K.S. Jain sir, Professor V.K. Patil sir, Professor Supriya Davre madam, all student attendees and the parents attendees, I welcome all of you on behalf of KK Education Society and KK Secondary School and Junior College, Saraswati, Nashik. KK Education Society is a well-known institute, educational trust in Nashik district. It was established in 1970 by Padma Shri, late Karmavir Kakasaheb Wagh. Our mentor, Honorable Shri Balasaheb Wagh, the president of KK Wagh Education Society, has developed this society, and today we have 31 branches in other educational institutes. KK Wagh Education Society runs technical courses in engineering, polytechnic, pharmacy. We have senior colleges of arts, commerce and science, KK Wagh College of Education, that is B.Ed College. KK Wagh is in nursing as well. KK Wagh Education Society also has various English schools and junior colleges of state board. KK Wagh Universal Schools, 3 universal schools affiliated to CBSE, two of them are in Nashik city and one is there at Bhausab Nagar. Today, KK Wagh Education Society has reached to that level where it has been called as a brand in the field of education, and it has acquired that identity where education, academic education is reached to the perfection and excellence. The whole credit goes to our Honorable President, Honorable Shri Balasaheb Wagh, who is working actively and works as a backbone of the society. Today's webinar on the topic opportunities after 10th and 12th is a request topic that we have received from the students and from our parents. Dr. Bhushan Kadile sir has guided us for that, and considering the request of the students, we have called the expertise, highly experienced speakers in each field. A speaker from technical field, that's engineering, and Dr. Jain is there with us for medical and paramedical field, and Mrs. Supriya madam is there for the guidance opportunities after 12th commerce and management. I would like to address to the students attendees, and I would like to tell them that this webinar is going to be very beneficial for them, as this is the right turning point to your life. Whatever you are going to choose for yourself, taking admission further after getting your
result of grade 12th or 12th that will decide your career, because the choices that you make actually makes your life. So before you make a choice, ensure that that choice is nothing but your potential, your interest, and there shouldn't be a gap between your interest and your potential. And exactly to help you out for this, we are here for this webinar. हेच कवी विंदा करंदीकरांच्या ओळींमध्ये सांगायचं झालं तर, करंदीकर म्हणतात, असे दांडगी इच्छा ज्यांची, इच्छा मीन्स युअर विल पॉवर, असेल दांडगी इच्छा ज्यांची, मार्ग असतील 70 तयांची, मार्ग असतील 70 तयांची, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. मी आशा करते आजचे मार्गदर्शक आणि तज्ञ व्यक्ती त्यांचे मार्गदर्शन आपल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आयुष्यातील करिअर संदर्भातील प्रश्न सोडवण्यास नक्कीच उपयुक्त ठरतील. धन्यवाद. नमस्ते. Thank you, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now I request Honorable Dr. Bhushan Kardile, sir, the coordinator of KK schools and junior colleges, to speak few words. आजच्या KK वाघ शिक्षण संस्था संचलित KK वाघ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या वतीनं आज 10वी 12वी नंतर शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या संधी या विषयाच्या संदर्भामध्ये एक पद्धतीचं कार्यशाळा, वर्कशॉप किंवा ज्याला आपण सेमिनार म्हणूया अशा पद्धतीचं एक कार्यक्रमाचं आयोजन KK वाघ माध्यमिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर सोनिशा इंडाई यांनी या ठिकाणी आयोजित केलं. पहिल्यांदा तर मी प्रथम त्यांना धन्यवाद देईन की त्यांनी एक अतिशय चांगल्या पद्धतीचं उपक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी सर्व पालकांसाठी आणि त्यांच्या पाल्यांसाठी या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांच्या या उपक्रमाचं पहिल्यांदा कौतुक करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आजच्या या वर्कशॉपला ऑपॉर्च्युनिटीज आफ्टर 12th and 12th याच्यासाठी जे काही इमिनंट रिसोर्स पर्सन्स आपल्यामध्ये आहेत ते प्राचार्य डॉक्टर जैन सर आहेत, प्राध्यापक डॉक्टर विलास पाटील आहेत आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्या याच्या कॉमर्स फॅकल्टीसाठी मॅडम आहेत. तर या कॉमर्स साठी आणि इंजिनिअरिंगच्या क्षेत्रामध्ये आणि पॅरामेडिकलच्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स, पॅरामेडिकल आणि इंजिनिअरिंग या क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला कुठे कुठे शिक्षणाच्या संधी आहेत या संधी आपण जाणून घेतल्या पाहिजे. वास्तविक तसं पाहिलं तर पालकांच्या बाबतीमध्ये अशा पद्धतीचा विचार खूप अगोदरपासून व्हायला हवा, पण दुर्दैवानं सध्या प्रत्येक जण आपल्या रॅट रेस मध्ये आहे आणि ही जी रॅट रेस सुरू आहे त्या रॅट रेस मध्ये मुलाच्या मनात नेमकं काय आहे याची जाणीव आपण करून न घेता त्याला आपल्या सुप्त इच्छा आकांक्षा पूर्तीसाठी वापरण्याचा प्रकार पालकांकडून सध्या होतो आहे. आणि त्याला मला असं वाटतं की भारतातल्या बऱ्यापैकी पालक त्याच्यामध्ये अपवाद नाही आहेत. मुलाला आपण शर्यतीचा घोडा बनवतो आहोत आणि आपल्या अपूर्ण राहिलेल्या आकांक्षा महत्वाकांक्षा त्याच्या मार्फत पूर्ण कराव्या. मला इंजिनियर जर होता येत नसेल तर माझा मुलगा इंजिनियर झाला पाहिजे आणि तो प्रगत इंजिनियर त्या ठिकाणी व्हावा, विख्यात इंजिनियर व्हावा ही अपेक्षा आपण त्या ठिकाणी बाळगतो आणि आपल्या अपेक्षा पूर्तीसाठी त्या मुलाला माध्यम म्हणून वापरतो. त्यावेळेस जेव्हा मुलाला आपण माध्यम म्हणून वापरतो तेव्हा त्या मुलाच्या मनामध्ये नेमकं काय चाललेलं आहे, त्याची अभिरुची काय आहे, त्याचा दृष्टिकोन काय आहे याचा विचार आपण मात्र त्या ठिकाणी करत नाही. आणि असं न करता ज्या वेळेला आपण तो 10वी पास झाला की तू 11वी सायन्सला जायचं आहे, तू पॉलिटेक्निकला जायचं आहे, तू आर्ट्सला जायचं आहे असं ज्या वेळेस आपण त्या मुलाला सांगतो तर प्रत्येक आई बापाला असं वाटतं की माझा मुलगा IAS ऑफिसर व्हावा, IPS व्हावा, एक चांगला इंजिनियर व्हावा, एक चांगला आर्किटेक्ट व्हावा. पण बऱ्यापैकी काही वेळेला आपल्याला हेही लक्षात येत नाही की तो मुलगा ज्या वेळेला डॉक्टर होतो तर डॉक्टर झाल्यानंतर तो परत गायनाच्या कार्यक्रमाकडे वळतो. मग आपल्याला लक्षात येतं की सलील असेल किंवा आणखीन त्याचे मित्र असतील हे दोघं जण जे आहे
ते आयुष्यावर बोलू काही नावाचं त्या ठिकाणी नाटकच बसवतात आणि आयुष्यावर बोलू काही मध्ये गाणे रचतात आणि त्या गाण्यांचे कार्यक्रम ते करतात, जेव्हा की ते MBBS MD होऊन चांगले डॉक्टर झाले आहेत. त्यामुळं एक लक्षात घेतलं पाहिजे की बरेचसे डॉक्टर होतात, पण नंतर ते मात्र अभिनयाच्या क्षेत्रामध्ये येतात, साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये येतात, नव्हे ते नाटक लिहू लागतात, नाटक करू लागतात, फिल्म करू लागतात. म्हणजे त्याचा जो मूळ कल आहे तो मूळ कल आपण त्या ठिकाणी लक्षात न घेतल्यामुळं त्याला डॉक्टर व्हायला तर भाग पाडतो, पण त्याच्या आयुष्यातला फार मोठा कालखंड आपण त्या ठिकाणी वाजल्या जातो याचा विचार सुद्धा करीत नाही आहोत. ही गोष्ट आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतली पाहिजे. आणि म्हणून असं नाही आहे की मुलगा इंजिनियर झाला म्हणजे आयुष्यात आपण भरून पावलो, मुलगा त्या ठिकाणी पॉलिटेक्निक झाला म्हणजे आयुष्यात भरून पाहिलो, एखादा मुलगा डॉक्टर झाला म्हणून भरून पावलो. त्या मुलाला भरून पावणं कळलं पाहिजे आणि त्या मुलाला काय भरून पावणं आहे हे जेव्हा त्याला स्वतःला कळतं त्यावेळेला आपण बाजूला होऊन त्याचंही मत विचारात घेतलं पाहिजे आणि त्याचं मत विचारात घेऊन त्याच्या आयुष्यात त्याला नव्या शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. आणि म्हणून मी इंडाईट मॅडमला असं म्हणालो की आपण पालकांचं उद्बोधन अशा क्षेत्रात घेऊया की पालकांना तर ऑपॉर्च्युनिटीज खूप आहे, पण ऑपॉर्च्युनिटी सिलेक्ट कशी करायची आणि मुलाच्या कलाचा अभ्यास कसा करायचा आणि मूल त्याच्यात जाणार आहे काय हे बघितलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेला मुलाला गणिताची गोडी नसते आणि त्याला आपण इंजिनिअरिंगला टाकतो आणि मग असं होतं की इंजिनिअरिंगच्या पहिल्या वर्षात सगळ्याच विषयाला तो नापास होतो आणि मग परत त्याला आपण परीक्षा द्यायला सांगतो. असं तो 2-3 वर्ष करतो आणि 2-3 वर्षानंतर आई वडील ठरवतात की आता आपण याची नक्की दिशा बदलून टाकू आणि याला आर्ट्सला टाकू. मग त्याला अगोदरच आर्ट्सला टाकलं असतं तर हा जो तर असतो आणि जो परंतु असतो, किंतु असतो, हा मनाच्या कोपऱ्यामध्ये सातत्याने डोकावत असतो. त्या डोकावणाऱ्या किंतूला, परंतुला, पणला आपण विचारात घेतलं पाहिजे आणि ते विचारात घेऊन मुलाच्या आयुष्याची दिशा ठरवताना त्यालाही ठरवू दिली पाहिजे. ही भूमिका आपण विश्वासात घेतली पाहिजे. कारण पालक म्हणून आपल्याला कदाचित त्याच्यापेक्षा जास्त कळतं, कारण आपण उन्हाळे आणि पावसाळे त्याच्यापेक्षा निश्चित जास्त खाल्लेले आहेत किंवा झेललेले आहेत. पण त्या मुलाची जी काही आत्मप्रेरणा आहे, त्याची जी काही स्वयंप्रेरणा आहे, त्याचा जो कल आहे, या सगळ्या गोष्टीचा पालक म्हणून आपण तर विचार केलाच पाहिजे. आणि तो करायचा जर असेल तर आपण हा विचार करण्यासाठी अशा पद्धतीच्या वर्कशॉपचं आयोजन आपण त्या ठिकाणी केलं आहे. मला सांगायला अत्यंत आनंद होतो की KK वाघ एज्युकेशन सोसायटीमध्ये KG to PG अशा पद्धतीचं शिक्षण दिलं जातं आणि ते शिक्षणाच्या विविध शाखांमधून दिलं जातं. एवढंच नव्हे तर KK वाघ एज्युकेशन सोसायटी हा भारतातला नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय एक सिम्बॉल झालेला आहे आणि हा ब्रँड नेम आहे. या ब्रँड नेमची दखल सुद्धा भारत सरकारने घेतली आणि भारतातल्या ज्या काही तांत्रिक शिक्षणाच्या सर्वोच्च संस्था गणल्या गेल्या त्याच्यामध्ये KK वाघचा समावेश त्या ठिकाणी निश्चित झाला. ज्या वेळेला काही कंपन्यांच्या असोसिएशननी काही सर्वे केले त्यावेळेस KK वाघचं पॉलिटेक्निक असू दे, KK वाघचं इंजिनिअरिंग असू दे, तर त्याला प्लॅटिनम पुरस्कार देऊन गौरवण्याचं पण काम केलं. म्हणजेच माननीय भाऊ म्हणून अध्यक्ष म्हणून काम बघतात, माननीय समीरदादा विश्वस्त म्हणून काम बघतात. ज्या वेळेला KK वाघ एज्युकेशन संस्थेचा प्रत्यक्षाने विचार येतो त्या प्राकर्षाने एकाच गोष्टीवर भर दिला जातो, ते म्हणजे गुणवत्ता आणि गुणवत्ता. ही गुणवत्ता कशी जपायची आणि ती कशी जोपासायची याची एक नॅक माननीय भाऊंकडे म्हणजे बाळासाहेब वाघांकडे आहे. माणूस हेरायचा, माणूस पारखायचा आणि त्या माणसाकडून चांगल्यातलं चांगलं सर्वोत्तम काम कसं करून घ्यायचं या दृष्टीने शिक्षण संस्था चालवण्याचं बाळकडूच भाऊंना आहे आणि त्यांच्याच पायावर पाऊल ठेवून समीरदादा सुद्धा त्याच्यावर वाटचाल करीत आहे. आणि मला सांगायला अत्यंत आनंद होतो की मुंबई आणि पुण्यामधून जाऊन शिक्षण घेण्यापेक्षा सुद्धा KK वाघ मधून शिक्षण घेणं हे बऱ्याचपैकी मुंबई पुण्याला जाऊन पैसे खर्च करण्यापेक्षा नाशकात राहून शिक्षण घेणं जास्त चांगलं होतं. आज या ठिकाणी डॉक्टर जैन आहेत, डॉक्टर विलास पाटील आहेत, या सगळ्या मंडळींनी जर विचार केला तर हे सामाजिक क्षेत्रात आहेत, हे सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये आहेत आणि हे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा आहेत. त्यांनी पण पाल्य वाढवले आणि अनेकांना मार्गदर्शन केलं. असे एमिनंट रिसोर्स पर्सन आज आपल्याला या ठिकाणी लाभल्यानंतर मला तर असं नक्कीच वाटतं की आपल्या पालकांच्या शंकांचं समाधान सुद्धा त्या ठिकाणी होईल आणि नव्या नव्या क्षेत्रांचा कसा विचार करता येईल हाही विचार केला पाहिजे. कारण आपल्या KK वाघ एज्युकेशन सोसायटीमध्ये फक्त मशीन लर्निंगच दिलेलं नाही, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नाही तर फाईन आर्ट सुद्धा आहे आणि परफॉर्मिंग आर्ट सुद्धा आहे. म्हणजे KK वाघ ज्या वेळेला तंत्र शिक्षणाचा पुरस्कार करते त्याच वेळेस KK वाघ शालेय शिक्षणाचा पुरस्कार करतं आणि त्याच वेळेस KK वाघ हे ललित कला आणि ज्याला परफॉर्मन्स आर्ट म्हणतात त्या परफॉर्मिंग आर्ट्सचा सुद्धा विचार करते. मग त्याच्यामध्ये नाटक असेल, नृत्य असेल, असं संगीत असेल, याचा सुद्धा विचार KK वाघ मध्ये केला जातो. मला असं वाटतं की सगळ्या पालक बंधू भगिनींना असं आपण विचार केला पाहिजे की माझ्या मुलाचा फक्त एकांगी विकास कसा होणार नाही आणि तो अष्टांग विकास कसा होईल, तो अष्टावधानी कसा होईल
आणि सगळ्याच अंगाचा सार्वजनिक असा सर्वांगीण विकास त्याचा कसा होईल या दृष्टीने आपण जेवढे प्रयत्न करू तेवढंच आपलं मूल त्या ठिकाणी घ्यायला पुढे जायला आपण मदत करणार आहोत. मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा विनंती करेन की आपल्या मुलाला रॅट रेस मध्ये न उतरवता त्याच्या कलागुणांचा आविष्कार घडवण्यासाठी त्याला संधी देण्याच्या दृष्टीने के वाघ मधल्या काही तज्ञांनी जे मार्गदर्शन केलं आणि तशाच नामांकित शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन आपण जे काही साध्य करू इच्छितात ते साध्य झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून आजच्या ह्या सेमिनारला या ठिकाणी मी सुयश चिंतितो आणि आपल्याला सुद्धा ज्या काही अडीअडचणी असतील, आपले काही मतं असतील, आपले काही प्रश्न असतील, आपले काही विचार असतील ते अतिशय मोकळेपणाने आपण या प्लॅटफॉर्मवर शेअर करावे आणि आपल्या पाल्याची पुढच्या आयुष्याची शैक्षणिक दिशा आणि दशा ठरवण्याचं काम या निमित्तानं व्हावं या दृष्टीने मी विचार करतो. डॉक्टर निशा एंडाई आपण हा अत्यंत चांगला उपक्रम केला त्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचे आणि तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो आणि यापुढील सूत्र आपल्याकडे सोपवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I would like to introduce our eminent speaker of today's webinar. This is our privilege to have such a scholar speaker with us today to guide us. We have a very eminent speaker, Mr. V.K. Patil, sir. He is working as the Associate Professor at Department of Civil Engineering at K.K. Wagh Institute of Engineering Education and Research Department. Then we have a very orator speaker, Dr. K.S. Jain, sir, the coordinator and the principal of K.K. Wagh College of Pharmacy. He is Master in Pharmacy and PhD. His 58 publications are published at international level and 30 at national level. His 2 patents are filed and 3 are in process. His 38 research papers are presented at international and national level. He has 15 awards at his credit. Then we have a very incredible speaker, Mrs. Supriya Davre. She is HOD BBA at K.K. Wagh Education Society. She is MBA and has been a coordinator for various events at Savitribai Phule University. She has many events at her credit as a coordinator. Now, I request our speaker to guide our participants. Firstly, I request V.K. Patil, sir, to please guide our participants. धन्यवाद मॅडम. माझा आवाज येतोय? हॅलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. सर्वांना मी प्रथमतः वंदन करतो. आज एक सुंदर उपक्रम आणि कार्यक्रम आपण जो ठेवला आहे त्याबद्दल सर्व टीमचे मनापासून अभिनंदन. जरी आपण बरंच ज्ञान उपलब्ध करून देतो, माहिती उपलब्ध करून देतो, परंतु काळानुसार वेळेनुसार त्या क्षणाला त्याची पालकांना व विद्यार्थ्यांना जाणीव करून देणं, माहिती करून देणं खूप गरजेचं असतं. आजच्या कार्यक्रमाचे रिसोर्स पर्सन आमचे वरिष्ठ डॉक्टर के.एस. जैन, समन्वयक औषध निर्माण शास्त्र शाखा व प्राचार्य के.के. वाघ औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय नाशिक. आजच्याच आमच्या तज्ञांच्या पॅनलमध्ये असलेल्या प्राध्यापिका सुप्रिया डावरे, विभाग प्रमुख BBA के.के. वाघ महाविद्यालय सरस्वती नगर. आजच्या कार्यक्रमाचे संयोजक आमचे वरिष्ठ मित्र प्राध्यापक डॉक्टर भूषण कर्डिले, के.के. वाघ कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर निशा एंडाईत. या कार्यक्रमाचे समन्वयक म्हणून जे काम बघतायत प्राध्यापिका भारती गायकवाड मॅडम आणि सूत्रसंचालन करणाऱ्या पुजारी मॅडम. खरं तर अनेक क्षेत्रातून अनेक माध्यमातून ही माहिती आपल्याला उपलब्ध असते, परंतु आज पालक म्हणून माझ्यावर सुद्धा हा एखादा प्रसंग आला तर मी सुद्धा निर्णय घेताना डगमगून जाऊ शकतो किंवा मी संभ्रमावस्थेत जाऊ शकतो. तर त्यामुळे हे जे काही
पर्याय आपल्यापुढे उपलब्ध असतात ते अत्यंत सावधपणे अभ्यास करून हे पर्याय निवडले पाहिजेत. मी प्राध्यापक डॉक्टर विलास पाटील यांना आपण आज या कार्यक्रमासाठी बोलवलं, त्याबद्दल मी प्रथमतःच आमच्या के वाघ संस्थेचे प्राचार्य डॉक्टर के नांदुरकर, आमचे ऍडमिशन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनेश चांदवडकर यांचा मी मनापासून आभारी आहे. तर आपलं करिअर, आपलं जीवन क्षेत्र निवडण्यासाठी कोणत्या गोष्टींचा आपण विचार केला पाहिजे. पालकांनो, मित्रांनो, सहकाऱ्यांनो, मी काही खूप मोठा सल्ला तुम्हाला देणार नाहीये. खरं तर मी काही सांगण्यापेक्षा तुमच्या मनात जे काही कुतूहल आहे, ज्या काही शंका आहेत, जे काही प्रश्न आहेत, त्यांचं निरसन करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करेल व ते मला सांगायला जास्त आवडेल की मी काही तुमच्यावर काही बिंबवण्यापेक्षा. तरी पण अनुभवानुसार ज्या काही गोष्टी आहेत मी तुमच्याशी शेअर करत आहे त्या. जेव्हा आपण 10वी पास होतो, 12वी पास होतो, अनेक प्रश्न आपल्या मनात निर्माण होतात, नक्की काय करायचं. खूप संभ्रमाचा असतो पालक पण आणि विद्यार्थी. तर पहिल्यांदा आपल्याला एक लक्षात घेतलं पाहिजे, मला काय आवडतं आणि मी काय करू शकतो. मला सर्वांना सांगावंसं वाटेल की एक आपला जो इनर व्हॉइस असतो, जो स्वतःचा जो आवाज असतो, तो आपल्याला नेहमी कोणत्या ना कोणत्या वळणावर प्रत्येक टप्प्यावर आपल्याला सांगत असतो, मी काय आहे, माझी काय क्षमता आहे आणि मी काय करू शकतो. जसं शिकत असताना, 10वीला असताना, 12वीला असताना मी कोणत्या विषयात चांगला आहे, मी कोणत्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करू शकतो, मग ते राजकीय असेल, सामाजिक असेल, शैक्षणिक असेल. परंतु हे सर्व करण्यापूर्वी आपल्याला काहीतरी शैक्षणिक गुणवत्ता आपल्याकडे आली पाहिजे. मग मला कला शाखेचे विषय आवडतात, विज्ञान शाखेचे विषय आवडतात, अभियांत्रिकीचे विषय आवडतात, त्यानुसार मला हा निर्णय घ्यावा लागेल आणि स्वतःलाच प्रश्न विचारून याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. कधी कधी आपल्याला समजतं आतून की मी हे काम करू शकतो, हे मला येत नाही, परंतु समाज काय म्हणेल, माझे नातेवाईक काय म्हणतील, माझा भाऊ काय म्हणेल, अरे मग असं केलं तर हे खालचं आहे, उच्च आहे, नीच आहे, असे प्रश्न निर्माण होतात आणि आपण अंधानुकरण कुठेतरी उडी करू टाकू देण्याचा संभव असतो. त्यामुळे मी काय करतो, मला काय आवडतं, मी काय करू शकतो, हे फार महत्वाचं आहे. बरं, इथूनही तुम्हाला काही सुचत नसेल तर भरपूर समुपदेशक अवेलेबल आहेत, भरपूर साहित्य पुस्तकं अवेलेबल आहेत. आजकाल तर लॉकडाऊनमुळे सगळ्यांना टेक्नोसावी बनवलेलं आहे, सगळ्यांकडे डेटा पॅक आहे, ऑनलाईन सुद्धा भरपूर माहिती उपलब्ध आहे. ती माहिती वाचा आणि माझ्या आवडी निवडीन, माझ्या क्षमता कोणत्या क्षेत्राला पूर्णपणे तिथं फिट बसता आहेत, योग्य आहेत, याचा विचार करा, याचा शोध घ्या. बऱ्याच वेळा आपल्याला विचारले जातात प्रश्न, काय करायचं, लहानपणापासून विचारलं जातं, तुला काय व्हायचं. तर हा प्रश्न काय एकदम काळ्या दगडावरची रेघ नाहीये मित्रांनो आणि पालकांनो, लक्षात घ्या. हे त्या वेळच्या गोष्टी असतात. जसं आपण मोठं होत जातो तशी तशी आपली मॅच्युरिटी वाढत जाते, त्यानुसार आपल्याला गोष्टी कळत जातात. एक विनोदाने सांगायचं झालं तर लहानपणी प्रवास करताना असं वाटायचं की मी कंडक्टरच व्हावं, तर कारण का की त्याच्याकडे भरपूर पैसे असायचे. किंवा एक पठडीतलं उत्तर सगळ्यांना घरी कोणी आलं तर विचारायचं की काय व्हायचं, मला डॉक्टर व्हायचं, मला इंजिनियर व्हायचं, किंवा जास्तीत जास्त वकिलापर्यंत आपण पोहोचायचं. परंतु जेव्हा आयुष्याच्या आपण या टप्प्यावर आलेलो आहात 10वी 12वीच्या ठिकाणी, तर यावेळेस निश्चित विचारपूर्वक करून आपल्याला आपलं ध्येय ठरवायचं आहे, आपल्याला गोल सेट करायचा आहे, कशासाठी शिकायचं आहे. मग आपल्याला ज्ञान मिळवायचं आहे की पैसा मिळवायचा आहे. पण मित्रांनो हे लक्षात घ्या, ज्ञान आणि पैसा ह्या दोघं ज्ञानाच्या दोन बाजू आहेत. तुम्ही चांगले शिकलात, चांगले मोठे झालात, चांगलं करिअर केलं, तुम्ही ज्ञानी झालात की आपोआप तुम्हाला पैसा तुमच्या मागे येतो. म्हणजे तुम्हाला मागे येतो म्हणजे काय, तुम्हाला पैशाची कमतरता कमी पडत नाही. पैसा कोणाला किती हवा, कसा हवा, याविषयी हा एक वादाचा विषय आहे. परंतु ज्ञानाधिष्ठ लोकांकडे पैशाची कमतरता नसते, असली तरी त्याच्यातून त्यांच्या उदरनिर्वाह, त्यांच्या गरजा कसा भागवायचा
हे ते उत्तमपणे ठरवू शकतात. त्यामुळे ते जीवनात ते कधी उदासीन नसतात. अजून एक सोपा मार्ग म्हणजे आपलं करिअर निवडायचं आहे, आपल्याला शाखा निवडायचं असेल, जे काही उपलब्ध शैक्षणिक समुपदेशन अवेलेबल आहेत, जे काही तज्ञ अवेलेबल आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधा. ते निश्चित आपला अभ्यासक्रम निवडायला आपल्याला मदत करतील. असे अभ्यासक्रम निवडा की जेथे आपण समाधानी असू. समाधानी म्हणजे आपल्याला कुठलाही अभ्यासक्रम शिकताना तो कला शाखेचा असो, विज्ञान शाखेचा असो किंवा अभियांत्रिकी शाखेचा असो, तो अभ्यासक्रम आपण शिकत असताना आपण आनंदी असलं पाहिजे. प्रत्येक टप्प्यावर जर तुम्हाला वाटत असलं की अरे नाही, मी काहीतरी चुकून आलेलो आहे, मी असं नव्हतं करायला पाहिजे, हे सगळं टाळायचं असेल, या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्येच आपल्याला या गोष्टी ठरवाव्या लागतील. हे करत असताना एक साधारणतः ढोबळपणे आपल्याला काय करायचं आहे, विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी समाजामध्ये किंवा मार्केटमध्ये मागणी काय आहे आणि पुरवठा कसला होत आहे. कुठल्या गोष्टीची मागणी जास्त आहे आणि त्याचा पुरवठा कमी आहे. म्हणजे कला शाखेची मागणी जास्त आहे, पुरवठा किती आहे. कॉमर्समध्ये करिअर करायचं असेल तर कॉमर्समध्ये किती मागणी आहे, किती पुरवठा आहे. इंजिनिअरिंग असो, मेडिकल असो, पॅरामेडिकल असो, याचं थोडंसं भान ठेवा. आपण म्हणतो की तरुणांचा देश आहे, आपल्या देशात तरुणांची संख्या जास्त आहे, शिक्षणाच्या संधी पण उपलब्ध झालेल्या आहेत, परंतु रोजगाराच्या संधी कोणत्या क्षेत्रात उपलब्ध आहेत किंवा स्वयंरोजगार मला कुठे उपलब्ध होऊ शकतो, याचा आपण निश्चित अभ्यास केला पाहिजे, की जेणेकरून आपल्याला ती शाखा निवडताना किंवा अभ्यासक्रम निवडताना त्याचा फायदा होईल. लक्षात घ्या, आता ही जी माहिती आज तुम्हाला या के वाघ महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिली आहे, या संयोजकांनी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत, मी तर म्हणतो तुम्ही जे जॉईन झालेले आहात तर खरोखर भाग्यवान आहात. भाग्यवान याच्यासाठी नाही की विलास पाटील सर, जैन सर, एंडायत मॅडम, कर्डिले सर यांचं तुम्ही ऐकताय, नाही. असे समाजातील अनेक विद्यार्थी असतील की त्यांच्यापर्यंत ही माहिती उपलब्ध होत नाही. निदान आपल्याला जुजबी का होईना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपल्याला ती माहिती मिळणार आहे आणि आपला करिअर निवडायला त्याचा उपयोग होणार आहे. मग असंही होऊ शकतं, कदाचित एखादे आपण करिअर निवडलं, एखादी शाखा निवडली, कोणतीही असो ती, आपल्या पुढे पर्यायच उपलब्ध नसतो. कारण काय आहे की आपली जी प्रवेश प्रक्रिया आहे ही सगळी गुणांवर आधारित असते. त्यामुळे कदाचित आपल्याला असंही होईल की मला जी एखादा अभ्यासक्रम पाहिजे होता तो मला निवडता आला नाही किंवा तो मला मिळाला नाहीये. मग त्याचे माझे गुण कमी असतील किंवा मी त्याकडे अर्ज केलेला नसेल, परंतु मला कुठेतरी चांगला एका महाविद्यालयात ऍडमिशन मिळालेलं आहे. तर मित्रांनो, अशी अनेक उदाहरणं मी आपल्याला सांगू शकतो की जरी तुमचा अभ्यासक्रम चुकून निवडला असेल, नावडता असेल, तरी आपण त्याच्यात आपली आवड निर्माण करू शकतात. यासाठी आपली सिन्सिअरिटी गरजेचं आहे, आपलं हार्डवर्क गरजेचं आहे आणि आपलं निरीक्षण गरजेचं आहे, जेणेकरून नावडीकडून पण आपण आवडीकडे आपण जाऊ शकतो. खूप खूप संधी उपलब्ध आहेत. सर्व क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध आहेत, परंतु त्या तुम्हाला जाणून घेण्याची गरज आहे. अभियांत्रिकीमध्ये आहेत, विज्ञान शाखेत आहेत, कला शाखेत आहेत, वाणिज्य शाखेत आहेत, औषध निर्माणशास्त्र शाखेत आहेत, काही फिल्म मेकिंग मध्ये असतील, ऍनिमेशन्स मध्ये असतील, नवीन तंत्रज्ञान असतील, छोटे मोठे कोर्सेस असतील, त्या संधी कोणत्या कोणत्या उपलब्ध आहेत आणि आपल्यासाठी काय योग्य आहे त्याचा तुम्ही प्रॉपर अभ्यास करा, म्हणजे तुम्हाला अडचण येणार नाही. हे सर्व कशासाठी करतो आहे, मी काय होणार आहे यापेक्षा मी काय करणार हे फार महत्वाचं आहे. मित्रांनो, एखाद्याला चांगल्या शिखरावर गेला, चांगला अभ्यासक्रम मिळाला म्हणजेच तो सक्सेस होईल असं नाही. ही काही इक्वेशन होऊ शकत नाही, हे काही उदाहरण होऊ शकत नाहीये. मी जे काय करणार आहे, मी ते कशासाठी करतो आहे, त्याचा मला काय उपयोग होणार आहे, माझा उदरनिर्वाह कसा होईल, समाजकार्य कसं घडेल, माझ्या घरच्यांसाठी मी काय करू शकेल, हे फार महत्वाचं आहे. म्हणजे मी काय होणार यापेक्षा मी काय करणार हे फार महत्वाचे आहे. हे सगळं करत असताना मी सुरुवातीलाच सांगितलं की आपला आतला आवाज तुम्हाला नेहमी खुणावत असतो,
परंतु त्याचा आवाज न ऐकता आपल्याला पुढे जाण्याची प्रत्येकाला सवय झालेली असते. तो आवाज ऐका, त्याच्यावरून तुम्हाला समजतं की तुम्हाला काय आवडतं, तुम्हाला तुमची क्षमता काय आहे. मी बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं आता उदाहरणावरून सांगू शकतो की काही विषयांमध्ये जुजबी त्यांचं नॉलेज असतं, जुजबी एक्सपर्टाईज असते, परंतु इतर याच्यात त्यांची क्षमता फार असते. तर तुमची क्षमता ओळखा, तुमचं पोटेन्शियल ओळखा, तुमची इलिजिबिलिटी काय आहे, तुमची पात्रता काय आहे, या सगळ्यांचा व्यवस्थित अभ्यास करा आणि मगच आपल्या करिअरकडे आपण वळूया. पालकांमध्ये असलेला आणि विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला संभ्रम दूर करा. काय करू, काय नको करू, हे करू का ते करू, नाही. सगळ्या गोष्टींचा व्यवस्थित अभ्यास करा, तुम्हाला आपोआप मार्ग सापडेल. अंधानुकरण कुठेही करू नका, गोंधळात कोणताही निर्णय घेऊ नका. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याकडे काय आहे की आपण बऱ्याच वेळा एक छोट्याशा समूहामध्ये राहतो. एक काही कुटुंबांपर्यंत, काही ठराविक मर्यादेपर्यंत आपले संबंध असतात. मग तेच उदाहरण आपण देतो. याच्या मुलाने इंजिनिअरिंग केलं, यांनी हे करायला लावलं, यांनी वकिली करायला लावली, यांनी लॉचा अभ्यास करायला लावला, यांनी आर्ट्स करायला लावलं. नाही, कोणीतरी सांगितलं म्हणून करू नका. त्यांनी जरी सांगितलं, एक समंजस्याने त्यांचा सल्ला तुम्ही प्रामाणिकपणे ऐकून घ्या आणि तुमच्या क्षमतेप्रमाणेच अभ्यासक्रमाची निवड करा. सेल्फ असेसमेंट करा. कंपॅरिझन करू नका. माझ्या घरातल्या व्यक्तीने या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला, त्यामुळे मला तिथंच जायचं आहे. माझा मित्र कोणी UPSC झालेला आहे म्हणून मला कलेक्टरच व्हायचं आहे, असं नाही. कृपया तुलनेने कोणताही करिअर निवडू नका. तुमच्या आवडीने निवडा, तुमच्या क्षमतेने निवडा. आत्मपरीक्षण गरजेचं आहे. आता आपल्याकडे ही बॅच दुर्दैवी म्हणायची का सुदैवी म्हणायची, परंतु नेहमी जीवनाकडे आपण सकारात्मक दृष्टीने बघितलं पाहिजे. कोविडमुळे आपल्याला बराच वेळ मिळालेला आहे. प्रत्येक पालकाला वाटतं की मला नोकरीमध्ये खूप वेळ द्यावा लागतो, मुलाकडे बघता येत नाही. मुलांना वाटतं की आम्ही कॉलेजमध्ये असतो, आम्हाला वेळ मिळत नाही, सुट्ट्यांमध्ये काही केलेलं नाहीये. पण या कोविडने तुम्हाला संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे, तुमच्याकडे वेळ उपलब्ध करून दिलेला आहे, जो थोडाफार नेहमीपेक्षा नक्कीच जास्त मिळालेला आहे. तर त्या वेळेचा सदुपयोग करा. आपल्या जे शाळेतले जे मित्र असतील त्यांच्याशी बोला. आपल्या सोसायटीत राहणारे असतील काही मित्र, त्यांच्याशी बोला. ते कोणता अभ्यासक्रम निवडला आहे, त्यांनी कसा निवडला, ते कशा पद्धतीने करतायत, त्याला कोणत्या समस्या उद्भवत आहेत, तो त्याच्यात खुश आहे का नाही, तो समाधानी आहे का नाही, तो आनंदाने तो अभ्यासक्रम करतो आहे का नाही, हे जाणून घ्या. थोडीशी जिज्ञासा ठेवा, उत्सुकता ठेवा. आपल्या नातेवाईकांशी बोला. आपल्या बरेच नातेवाईक चांगल्या चांगल्या पदावर असतील, त्यांची मुलं वेगवेगळ्या शाखांमध्ये शिक्षण घेत असतील, त्यांना कसा सक्सेस मिळालेला आहे, त्यांनी करिअर पाथ कसा डेव्हलप केलेला आहे, काय काय त्यांनी योजना आखवल्या होत्या, काय प्लॅनिंग केलं होतं, त्याच्यासाठी किती मेहनत केली, कसा अभ्यास केला, हे त्यांच्याशी चर्चा करा. कालच गुरुपौर्णिमा झाली. सर्व गुरूंना मी वंदन करतो आणि सर्व गुरूंकडे जा. गुरु निश्चित काही ना काही आपल्याला सर्वांना मार्ग दाखवत असतो. शिक्षकांचा सल्ला घ्या. काउन्सिलर आहेत, त्यांची अपॉइंटमेंट घ्या, त्यांचा सल्ला घ्या, चर्चा करा आणि मग काहीतरी निर्णयाप्रत या. असं वाटतंय का तुम्हाला की मला फक्त स्पर्धा परीक्षेतच करिअर करायचं आहे? त्याच्यानुसार निर्णय घ्या. परंतु स्पर्धा परीक्षेत समजा, एक मी तुम्हाला उदाहरण देतो. स्पर्धा परीक्षेत करिअर करायचं झालं तर एक माझ्या मित्राचा मुलगा, मी नावानिशी सांगतो की तेजस पगार, आपला नाशिकचाच आहे. त्याला नुकतेच IFS इंडियन फॉरेन सर्व्हिस मध्ये त्याची नेमणूक रशियाला झालेली आहे. तसंच आमच्या विद्यार्थ्यांना काउन्सिलिंग करण्यासाठी त्याला बोलवलं होतं. तर त्यांनी सांगितलं कसं केलं, काय केलं, पण शेवटी जाताना एक सुंदरपणे असं म्हटला तो, मी केलं म्हणून तुम्ही करू नका. मी केलं म्हणून तुम्ही हे करू नका. तुम्हाला जर आवड असेल तरच या क्षेत्रात उडी घ्या. या क्षेत्रात उडी घेताना सुद्धा खूप काळजी घ्यावी लागते मित्रांनो. स्पर्धा परीक्षेत जर करिअर करायचं असेल तर तुम्ही विचार करा, स्पर्धा परीक्षा म्हणजे काय? स्टाफ सिलेक्शनची परीक्षा असेल, क्लेरिकलची परीक्षा असेल,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा असेल ज्याला आपण MPSC म्हणतो, किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा असेल त्याला UPSC म्हणतो आपण, जेणेकरून त्याच्यातून IFS, IPS, IAS अधिकारी निवडले जातात. परंतु यात करिअर करायचं असेल तर तुम्ही एक लक्षात ठेवा, या परीक्षांसाठी भारतातून महाराष्ट्रातून MPSCचा विचार केला तर लाखो विद्यार्थी बसतात. तसंच UPSC ला खूप विद्यार्थी बसतात. परंतु लक्षात घ्या, जरी तुम्ही ते करिअर निवडलं परंतु त्याच्यात यशाची शाश्वती येईलच, यश मिळेलच याची शाश्वती आपण देऊ शकत नाही. मी नकारात्मक बोलत नाहीये, परंतु खरोखर त्यातली तुम्हाला आवड असेल, तुमची हार्डवर्क करण्याची तयारी असेल तर तुम्ही जा. परंतु केवळ मला माझ्या मित्राचा मुलगा एक कलेक्टर झाला किंवा IPS झाला म्हणून स्पर्धा परीक्षा करायचं, परंतु ते अपयश आलं तर ते अपयश आल्यानंतर सुद्धा आपल्याकडे काही पर्याय उपलब्ध राहू शकले पाहिजे. किंवा कला शाखेचेच विद्यार्थी करतात असं काही नाही. स्पर्धा परीक्षेमध्ये करिअर करायचं असेल तर इंजिनिअरिंगचे मुलंही करतायत, मेडिकलची मुलं करतायत, प्रत्येक शाखेचे कला, वाणिज्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, मेडिकल, औषध निर्माण शास्त्र हे सगळे येत आहेत. परंतु मी या निमित्ताने तुम्हाला सांगू शकेल की अभियांत्रिकी नंतर किंवा औषध निर्माण शास्त्रानंतर, मेडिकल नंतर तुम्ही जर याच्यात घेतलं, तुम्ही एक मॅच्युरिटी येते, तुम्ही एक सीझन होतात आणि परत एक तुमच्याकडे एक दुसरा पर्याय सुद्धा उपलब्ध असतो. समजा अपयश आलं तर आपण अभियांत्रिकीचे पदवीधर आहोत, आपण एक आपला मार्ग दुसरा चोखाळू शकतो, आपण आपलं करिअर त्यामध्ये निर्माण करू शकतो आणि आपल्याला पुढे जाता येतं. तर काळजीपूर्वक हे सर्व निर्णय घ्यायचे आहेत. आता ही योग्य वेळ आहे, त्या दृष्टीने आपल्याला नियोजन करता येईल. मागे काही वर्षापूर्वी किंवा आत्ताही चालू असेल, मला कल्पना नाही त्याची, की बऱ्याचशा शाळांमध्ये, ज्युनियर कॉलेजेसमध्ये, हायस्कूलमध्ये शासनाने कल चाचणी उपलब्ध करून दिलेली आहे. किंवा याच्या आधी बरेचसे पालक सुद्धा काही काउन्सिलरकडे जायचे, त्यांच्याकडून ते कल चाचणी घ्यायची, त्याला आपण ऍप्टिट्यूड टेस्ट म्हणतो. तर तुम्हाला संधी उपलब्ध असेल, तुम्ही केलेली नसेल तर कल चाचणी करून बघा, किंवा तुमच्या शाळेने जर कल चाचणी घेतली असेल तर त्याचा तुमचा निष्कर्ष काय आला आहे. मी असं तुम्हाला म्हणणार नाही की तुमचं कल तुमचा मेडिकल दाखवतो म्हणून तुम्ही मेडिकललाच गेलं पाहिजे, दुसरं कशाचा विचार करायचा नाही. तुमचं इंजिनिअरिंगला आले म्हणून तुम्ही इंजिनिअरिंगलाच गेलं पाहिजे, किंवा फार्मसीचे म्हणून फार्मसीलाच गेलं पाहिजे, असं नाहीये. तो निष्कर्ष काय आला, तुम्ही त्या प्रश्नांची उत्तर कोणत्या पद्धतीने दिली होती, किती सिरियसली दिली होती, त्याचा विचार करा आणि त्याचा अभ्यास करा. त्याच्यावरून सुद्धा तुम्हाला तुमचं करिअर निवडता येईल. एक मार्गदर्शक म्हणून या कल चाचणीचा तुम्ही वापर करू शकतात. नंतर हे सर्व करत असताना हे तुम्हाला जे करिअर बनवायचं आहे ना, ज्या संधी उपलब्ध करायच्या आहेत, त्यासाठी महत्वाचं म्हणजे तुम्ही जिथं जाणार आहात ते महाविद्यालय कसं आहे, त्या महाविद्यालयाची निवड महत्वाची आहे. त्या महाविद्यालयात इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्हाला उपलब्ध आहे का, सगळ्या सोयी आहेत का, प्राध्यापक आहेत का, तिथं सर्व तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेतला जातो का. ते महाविद्यालय, ते ज्युनियर कॉलेज असेल किंवा इंजिनिअरिंगचं कॉलेज असेल, डिप्लोमाचं कॉलेज असेल, फार्मसीचं कॉलेज असेल, याचा व्यवस्थित अभ्यास करा. तिथं शिक्षक उपलब्ध आहेत का, प्रयोगशाळा व्यवस्थित आहेत का, त्या प्रयोगशाळेतले सगळे उपकरणं आहेत का, विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिक घेतली जातात का, अभ्यासक्रम कसा रीतीने पूर्ण केला जातो, हे सर्व त्या महाविद्यालय, तिथलं प्रशासन आणि त्याचं नाव या सर्व आहेत. मला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं, आमच्या KK वाघ शिक्षण संस्थेच्या ज्या सर्व शाखा आहेत, कला, वाणिज्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, औषध निर्माण शास्त्र, ललित कला महाविद्यालय, कृषी महाविद्यालय, कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, आम्ही इथं खूप या सर्व गोष्टींची काळजी घेतो आणि सर्व साधन सुचिता त्या विद्यार्थ्याला उपलब्ध करून देतो. तो महाविद्यालयाची निवड सुद्धा आपल्या फार महत्वाची आहे, जे आपलं करिअर घडवण्यासाठी मदत करणार आहे. आपल्याला कोणता विषय आवडतो, गणित आवडतो आहे, तर भूगोल आवडतो आहे, की राज्यशास्त्र आवडतं आहे, की आपल्याला कॉमर्स मध्ये आवड आहे, हिशोबामध्ये आवड आहे, की आपल्याला फार्मसी मध्ये आवड आहे, औषध निर्माण शास्त्राचा कल आहे का आपला, ज्यांनी 11वी-12वी केलेला आहे त्यांना बायोलॉजी आवडत होतं का, बॉटनी आवडत होतं का, केमिस्ट्री आवडत होतं का,
त्याप्रमाणे निवड घ्या. ज्याला केमिस्ट्री बायोलॉजीची आवड आहे तो निश्चितपणे औषध निर्माण शास्त्रामध्ये चांगलं काम करू शकतो. ज्याला गणिताची आवड आहे तो निश्चितपणे अभियांत्रिकीमध्ये किंवा अभियांत्रिकीच्या पदविका अभ्यासक्रमांमध्ये चांगलं काम करू शकतो. ज्याला हिशोबात आवड आहे, कॉमर्सची आवड आहे, तो कॉमर्समध्ये वाणिज्य शाखेत जाऊ शकतो. ज्याला काही राज्यशास्त्राची आहे, अर्थशास्त्राची आवड आहे, तो त्या शाखेमध्ये सुद्धा व्यवस्थित करिअर करू शकतो. तर आपल्या जो विषय आवडतो ना त्याचा व्यवस्थित तुम्ही अभ्यास करा. हे प्रत्येकाला समजत असतं, फक्त ते तुम्हाला ते मानायचं नसतं. पण त्याला झुगारून जाऊ नका आणि तो निर्णय व्यवस्थित घ्या. आपली जी प्रवेश प्रक्रियेची जी सर्व पद्धत आहे ती एका ठिकाणीच अडून असते, ती म्हणजे आपल्याला मिळालेले गुण. सध्या तरी आपल्या पुढे एकच पर्याय उपलब्ध आहे. आपण किती प्रामाणिक आहोत, किती हार्डवर्क केलेलं आहे, किती सिन्सिअर आहोत, कसा अभ्यास केलेला आहे ते दाखवण्याचं एकमेव माध्यम म्हणजे परीक्षा माध्यम. आणि त्या माध्यमातून आपल्याला मिळालेले गुण किंवा त्या गुणांची टक्केवारी, त्यानुसार तुम्ही स्वतःचं अनालिसिस करू शकतात, स्वतःचं आत्मपरीक्षण करू शकतात. मी कोणत्या शाखेला प्रवेश घेऊ शकतो आणि तिथं चांगलं करू शकतो. नंतर आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी महत्वाचं म्हणजे नियोजन करा. बऱ्याचशा पाल्यांच्या, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांच्या या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये एका गोष्टीचा जो अभाव जाणतो तो म्हणजे नियोजनाचा. मित्रांनो, मी अजूनही सांगतो की बरेचसे अभियांत्रिकीचे पदवीधर होतात, ते विद्यार्थी किंवा अनेक माझा संपर्क येतो, ते मुलं डायरेक्ट सांगतात आम्हाला, सर ते शेवटी येतात आमच्याकडे, सर आता आम्ही पास झालो, आता काय करायचं? मी 10वी पास झालो, आता काय करायचं? मी 12वी पास झालो, आता काय करायचं? हा काय सर्वांपुढेच येणारा प्रश्न नसावा हा. त्यासाठी आता 10वी नंतर मला पुढे कोणता पाथ चूज करायचा आहे, कुठलं करिअर चूज करायचं आहे, त्या करिअरचे कोणते कोणते टप्पे आहेत महत्वाचे ते सगळे जाणून घ्या. त्यासाठी काय करावं लागणार आहे याची माहिती ठेवा तुमच्याकडे आणि त्यानुसार नियोजन करा. केवळ नुसतं अभ्यासू असूनच चालणार नाही, अभ्यासा व्यतिरिक्त सुद्धा तुम्हाला काही तुमचं अवांतर वाचन ठेवावं लागेल, इतर काही कलागुण तुम्हाला जोपासावे लागतील, आवड जोपासावे लागतील, जेणेकरून ते तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी, तुमचं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला ते मदत करतील. जीवन काही ठोक ताळ्यावर चालत नाहीये. मी एकदा आपले काउन्सिलर अविनाश धर्माधिकारी आहेत, त्यांचं चाणक्य मंडळ आहे, ते स्पर्धा परीक्षेची तयारी करून घेतात. तर त्यांचं एक लेक्चर अटेंड केलं होतं. तर त्यांनी सांगितलं की 2 अधिक 2 4, 4 अधिक 4 8, असं काही आपल्या जीवनात घडेल असं काही नाही. असं केलं म्हणजे असं काहीच नाहीये. किंवा एखादा हुशार असला म्हणजे त्याला आयुष्यात सक्सेस मिळेलच याचंही सांगता येत नाही. एखाद्याला गुण कमी मिळाले म्हणून तो पुढे आयुष्यात त्याला सक्सेस होणार नाही असंही तुम्हाला म्हणता येणार नाहीये. एक छोटीशी गोष्ट त्यांनी सांगितली होती, यात एक रंजकता, एक तुमचा इंटरेस्ट निर्माण होण्यासाठी मला सांगावंसं वाटतं की 3 विद्यार्थी असतात. एक खूप हुशार असतो, एक मध्यम असतो आणि त्याच्यापेक्षा एक थोडासा खालच्या लेव्हलला असतो. असे 3 विद्यार्थी असतात. जो हुशार विद्यार्थी असतो तो इंजिनिअरिंगचं करिअर चूज करतो, त्यात तो प्रावीण्य मिळवतो, त्याला गुण चांगले मिळालेले असतात. जो मध्यम विद्यार्थी असतो तो कला शाखेची निवड करतो आणि जो एक त्याच्यापेक्षा थोडस गुणाने क्रमवारीमध्ये खाली असतो तो विद्यार्थी सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करायचं ठरवतो. बघा हा सक्सेस कसा असतो, ठोकताळा कसा असतो, या छोट्याशा विनोदी गोष्टीवरून तुम्हाला समजेल. जो हुशार असतो तो इंजिनियर होतो, ते इंजिनियर, आणि जो मध्यम हुशारी ज्याला असते तो स्पर्धा परीक्षा देतो आणि तो IAS होतो. IAS झाल्यामुळे त्याला केंद्र सरकारच्या सचिव पदाची नोकरी मिळते आणि जो इंजिनियर झालेला असतो तो केंद्र शासनामध्ये एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणजे कार्यकारी अभियंता म्हणून काम करतो. म्हणजे काय झालं, हुशार इंजिनियर
खाली आलं. तिसरा जो होता, जो सामाजिक कार्य करत होता, त्याला राजकारणात रस निर्माण झाला आणि पुढे तो आमदार झाला, काही वर्षाने खासदार झाला आणि खासदार झाल्यानंतर हा इंजिनियर आणि हा सचिव हे दोघेही त्याच्या अखत्यारीत कामाला आले. विनोदाने घ्या हे थोडस, प्रत्येकाच्या बाबतीत असं घडेल असं नाहीये. म्हणून मी म्हटलं की जीवन ठोक ताळ्यावर चालत नाही. तुमची बुद्धिमत्ता, प्रामाणिकपणा, तुमची सिन्सिअरिटी आणि तुमचं ध्येय, तुमचं नशीब यावर पण बऱ्याचशा गोष्टी कधी कधी अवलंबून असतात. आजकाल काय झालेलं आहे की आपण जर विचार केला तर प्रत्येक वेळेस म्हणतो की डॉक्टर व्हायचं आणि इंजिनियर व्हायचं. मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंग म्हणजेच काही करिअर नाही मित्रांनो, लक्षात ठेवा. या व्यतिरिक्त सुद्धा खूप चांगले चांगले पर्याय आपल्या पुढे उपलब्ध आहेत. त्या पर्यायाचा आपण जरूर विचार करा आणि मग आपल्याला लक्षात येईल की नुसतं मेडिकलच करायचं किंवा इंजिनिअरिंग करायचं म्हणजे करिअर असं काही नाहीये. स्वतःभोवती स्वतःला एका चौकटीत तुम्ही ठेवू नका. त्या चौकटीच्या बाहेर येण्याचा प्रयत्न करा आणि वेगवेगळे मार्ग आपण कसे चोखंदळू शकतो त्याचा अभ्यास करा. सगळ्यात शेवटी म्हणजे मी तुम्हाला सांगेल की तुमचं करिअर चूज करायचं असेल, योग्य आयुष्याच्या मार्गावर जायचं असेल, वळणावर जायचं असेल, की सगळ्यात ही स्लाइड मधलं एकच वाक्य आहे फक्त, तुम्ही स्वतःला ओळखा, तुमच्या क्षमता ओळखा, तुम्ही काय करू शकता, तुम्हाला काय व्हायचं आहे, तुम्ही ते करू शकणार की नाही, यानुसार तुम्ही तुमचं करिअर निवडा, तुमचा अभ्यासक्रम निवडा. मी असं म्हणेल की असाच अभ्यासक्रम निवडा जिथं तुम्ही समाधानी असाल, तो अभ्यासक्रम तुम्ही आनंदाने पूर्ण कराल. हे थोडंसं प्रास्ताविक टाईप तुमचं करिअरचे ऑप्शन्स कसे चूज करायचे, जीवन क्षेत्र कसं निवडायचं याविषयी मी माझ्या परीने हे तुम्हाला पॉइंट्स मी सांगितलेले आहे. मी आमच्या के वाघ अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या स्थापत्य विभागात गेल्या 26 वर्षापासून प्राध्यापक म्हणून इथं काम करत आहेत. तर त्याचा अनुभव घेऊन थोडस तुमचं करिअरसाठी 10वी नंतर काय करू शकतात, 12वी नंतर काय करू शकतात, मी आता जे तुम्हाला सांगणार आहे फक्त अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या दृष्टिकोनातूनच काही 2 गोष्टी मी तुमच्याशी सांगू शकतो, तुमच्याशी हितगुज करणार आहे. 10वी नंतर काय, तुम्हाला मेडिकलला जायचं, इंजिनिअरिंगला जायचं, आर्ट्स, व्होकेशनल, कॉमर्स अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यापैकी मी इंजिनिअरिंगच्या म्हणजे अभियांत्रिकीच्या पर्यायाबद्दल थोडस बोलणार आहे. जे कोणी आता 10वीचे विद्यार्थी आहेत सगळे पास होणारच आहेत, चांगल्या मार्गाने तुम्ही पास होणार आहेत अशी मला खात्री आहे. आमच्या शुभेच्छा आहेत. काय काय तुम्हाला उपलब्ध आहे, काय करू शकतात तुम्ही, इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा करू शकतात. इतर तांत्रिक गोष्टींकडे जाण्यापूर्वी मी तुम्हाला एक जनरल सांगतो. पोलीस कॉन्स्टेबलच्याही नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. फाईन आर्ट्सचा अभ्यासक्रमाला जाऊ शकतात. कमर्शियल आर्टचा डिप्लोमा तुम्ही करू शकतात. आर्ट टीचरचा डिप्लोमा करू शकतात. डेटा मायनिंगचे काही कोर्सेस आहेत. जे काही परंपरागत आपलं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत, ITI चे वेगवेगळे कोर्सेस उपलब्ध आहेत. फिटर, वेल्डर, मशिनिस्ट, मेकॅनिक, ड्राफ्ट्समन. फायर अँड सेफ्टी मध्ये पण तुम्ही तुमचा अभ्यासक्रम निवडू शकतात. परंतु यात एवढंच आहे की यात जागा थोड्या मर्यादित आहेत, याची महाविद्यालय पण कमीच आहेत, त्यानुसार आपल्याला निर्णय घ्यावा लागेल. नंतर तुम्ही फिटनेस ट्रेनर, आजकाल सगळ्या लोकांना जिमचं खूप वेड लागलेलं आहे, तर तुम्ही फिटनेस ट्रेनर म्हणून पण तुमचं करिअर करू शकतात. डिजिटल मार्केटिंग मध्ये भरपूर वाव आहे. आजकाल डिजिटल तंत्रज्ञानाचा खूप विकास होत आहे. भारत सुद्धा डिजिटायझेशन कडे जातो आहे. आज हे काही सगळं होतं आहे, आपण ते डिजिटल माध्यमातूनच एकमेकाशी आपण संवाद साधलेला आहे. नंतर मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियनचे काही सर्टिफिकेट कोर्सेस आहेत, ते पूर्णपणे करायचे आहेत. ते ग्रॅज्युएशन नंतर उपलब्ध आहेत, काही 12वी नंतर उपलब्ध आहेत, पण इकडे पण तुम्ही जाऊ शकतात. ऍग्रिकल्चरचे काही कोर्सेस उपलब्ध आहेत, शेतकी शाळा असेल, डिप्लोमा कोर्सेस आहेत, तिकडे जाऊ शकतात. किंवा इंटेरियर डिझाईन आहे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग आहे, प्रायव्हेट सेक्रेटरी प्रॅक्टिसेसचे कोर्सेस आहेत, ब्युटी कल्चर अँड हेअर ड्रेसिंगचे आहेत आणि गारमेंट टेक्नॉलॉजीचे आहेत. इंजिनिअरिंग मी तुम्हाला जे बोलणार आहे जास्त ते इंजिनिअरिंगच्या संदर्भात. इंजिनिअरिंगचा करिअर कसं निवडायचं, 10वी नंतर जर तुम्हाला डायरेक्ट डिप्लोमाला ऍडमिशन घ्यायचं आहे, त्याला आपण पदविका म्हणतो,
पण तो डिप्लोमा म्हणूनच हा शब्द परवलीचा झाला आहे, तो सर्वांना परिचित आहे. मित्रांनो, हा एक चांगला पर्याय आहे. हा चांगला पर्याय कसा आहे की मला पुढे काही आर्थिक संकट आहेत, ते पेलवणं शक्य नाहीये, मला स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं आहे आणि मला माझं अर्निंग लवकरात लवकर चालू करायचं आहे, तर त्यासाठी डिप्लोमा हा एक पर्याय आहे. एकदा तुम्हाला डिप्लोमा नंतर तुमची नोकरी मिळाल्यानंतर, तुमचं अर्थार्जन चालू झाल्यानंतर अनेक कोर्सेस पण उपलब्ध आहेत की तुमची नोकरी करत असताना सुद्धा तुम्ही पुढे त्यातली पदवी प्राप्त करू शकतात. त्यात थोड्या अडचणी येतात, हार्डवर्क करावं लागतं, परंतु जर तुमच्या मनात इच्छा असेल, प्रामाणिकपणा असेल, तर निश्चितपणे तुम्ही डिप्लोमाला जाऊ शकता. डिप्लोमामध्ये एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग आहे, ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग आहे, डिझाईन अँड फॅब्रिकेशन टेक्नॉलॉजी आहे, आर्किटेक्चर आहे, ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग आहे, सिरॅमिक इंजिनिअरिंग आहे, केमिकल आहे. यातलं सिरॅमिक असेल किंवा फॅब्रिकेशन टेक्नॉलॉजी असेल किंवा एरोनॉटिकल असेल, आपल्याकडे तो उपलब्ध असेल असं नाहीये, परंतु महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये हे पर्याय आपल्याला उपलब्ध आहेत. सिनेमॅटोग्राफीचे कोर्सेस आहेत, तिकडे तुम्ही करिअर करू शकतात. स्थापत्य अभियांत्रिकीचे कोर्सेस आहेत, सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहेत, त्यात पण सिव्हिल स्पेशलायझेशन एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगचे आहेत, पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंगचे आहेत, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगचे आहेत, इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग आहे. बरेचसं आता मागे झालं होतं की काही दिवसापूर्वी लोकांना वाटत होतं की इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनला काही वाव नाहीये, परंतु एक बराचसा मध्ये गॅप गेलेला आहे, काळ गेलेला आहे. त्यामुळे आता या क्षेत्रात सुद्धा या डिजिटायझेशनमुळे, कम्युनिकेशनमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मध्ये चांगल्या आपल्याला संधी उपलब्ध होऊ शकतात. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगचे तुम्ही डिप्लोमा करू शकतात. इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे, इन्फॉर्मेशन सायन्स अँड इंजिनिअरिंग आहे, इंटिरियर डेकोरेशन आहे, फॅशन टेक्नॉलॉजी आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, मेकॅट्रॉनिक्सचं पण आहे, मेटलर्जी पण आहे. यात तुम्ही काम करू शकता. नंतर मायनिंग इंजिनिअरिंग आहे, ही थोडीशी एक रेअर शाखा आहे, ठराविक ठिकाणीच उपलब्ध आहे. मॉडर्न ऑफिस मॅनेजमेंट, पॉलिमर टेक्नॉलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी, साऊंड रेकॉर्डिंग इंजिनिअरिंग, टेक्सटाईल इंजिनिअरिंग, वॉटर टेक्नॉलॉजी अँड हेल्थ सायन्स, टूल अँड डाय मेकिंग, असे अनेक प्रकारचे अभियांत्रिकी क्षेत्रातले पदविकेचे किंवा डिप्लोमा कोर्सेस उपलब्ध आहेत. जर आपल्याला इमिजिएट अर्थार्जनाची गरज असेल, एक थोडासा जवळचा पर्याय हवा असेल, तर निश्चितपणे याचा आपण पर्याय मनात ठेवू शकतात. आमच्या के वाघ शिक्षण संस्थेच्या, म्हणजे आपण पॉलिटेक्निक कॉलेज म्हणतो, शासकीय तंत्रनिकेतन म्हणतो, त्या तंत्रनिकेतनमध्ये सुद्धा आमच्या बऱ्याचशा शाखा उपलब्ध आहेत. आमच्याकडे केमिकल इंजिनिअरिंग आहे, कम्प्युटर आहे, IT आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, मेकॅनिकल आहे, सिव्हिल आहे. यामध्ये तुम्ही पर्याय घेऊ शकता. नंतर एक थोडंसं मी जे 12वीचे विद्यार्थी आहेत किंवा पालक असतील, ते जॉईन झाले असेल, तर त्यांच्यासाठी पण मी सांगू इच्छितो की त्रिसूत्री तीच आहे मित्रांनो. तुमची आवड काय आहे, तुमची क्षमता काय आहे, तुमचे स्किल सेट्स काय आहेत, त्यानुसार आपल्याला तुमचं करिअर निवडायचं आहे. हा एक करिअर चार्ट आहे. जे विद्यार्थी 12वी, मी आता अभियांत्रिकीच्या दृष्टिकोनातून बोलतोय, त्याच्यामुळे PCM विषयी मी जास्त बोलेल. यानंतर आमचे जे वरिष्ठ सहकारी आहेत, प्राचार्य डॉक्टर KS जैन, ते तुम्हाला PCB ग्रुप आणि PCM विषयी पण ते सांगतील. मेडिकल, पॅरामेडिकल कोर्सेस किंवा फार्मसीच्या कोर्सेस विषयी ते सांगणारच आहेत. तर 12वी नंतर पण अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत आपल्याकडे. जर कोणाला देश सेवा करायची असेल, डिफेन्स मध्ये जायचं असेल, तर NDAचा पर्याय उपलब्ध आहेत. तर तुम्ही आर्मी मध्ये जाऊ शकतात, नेव्ही मध्ये जाता येतं, एअरफोर्स मध्ये जाता येतं. नंतर तुम्ही आर्किटेक्चरलाही प्रवेश घेऊ शकतात. त्याच्यात डिप्लोमा इन इंटिरियर मध्ये आहे, लँडस्केपिंग डिझाईन मध्ये पण उपलब्ध आहेत. बॅचलर ऑफ प्लॅनिंग अँड डिझाईनचे कोर्सेस आहेत. इंडियन आर्मी मध्ये टेक्निकल पर्सन म्हणून तुम्ही एंट्री लेवलचे कोर्सेस आहेत, त्याच्यात जाऊ शकतात. तुम्ही बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग किंवा बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी हे कोर्सेस करू शकतात. या BE आणि BTech बद्दल मी फक्त एवढंच सांगेल की जे पारंपरिक महाविद्यालय आहेत, त्याला आपण बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग म्हणतो,
आणि जे ऑटोनॉमस महाविद्यालय आहेत तिथं बॅचलर टेक्नॉलॉजी म्हणतो. दोघं कोर्सेसमध्ये अभ्यासक्रमांमध्ये खूप काही विशेष फरक नसतो. नंतर तुम्ही डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंगच्या डिप्लोमाला पण जाऊ शकतात. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना 12वी झाल्यानंतर एखाद्या वेळेस अपयश येतं, कमी मार्क मिळतात, हिंमत खचते. ते हिंमत खचू देऊ नका. जर तुम्हाला अभियांत्रिकीमध्ये करिअर करायचं असेल तर 12वी सायन्स तुम्ही केलं असेल तर तुम्ही डिप्लोमाच्या सेकंड इयरला तुम्हाला डायरेक्ट प्रवेश मिळतो, तर तुम्ही ते डिप्लोमाला परत जाऊ शकतात. एखादं वर्ष जातं पण निदान तुमची आवड तुम्हाला पुढे नेता येते आणि तुमचं करिअर तुम्ही बनवू शकतात. नंतर हे BCS आहे, BSc आहे, MCA, MCS, MCM, MBA, हॉटेल मॅनेजमेंटचे पण डिग्री कोर्सेस आहेत. नंतर तुम्ही हे सगळं पदवी वगैरे जेव्हा प्राप्त कराल तेव्हा IASच्या काही एक्झाम आहेत, रेल्वेमध्ये तुम्हाला जॉब उपलब्ध आहेत, मर्चंट नेव्हीमध्ये आहेत. तुम्ही मास्टर्स पण करू शकतात पदवी प्राप्त झाल्यानंतर. नंतर तुम्ही टीचिंग फील्डमध्ये पण येऊ शकतात जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर. असं म्हणतात लोक की ज्याला कुठे काही नोकरी मिळत नाही तो टीचिंग मध्ये येतो, परंतु मित्रांनो आणि पालकांनो असे बरेच आमचे सहकारी आहेत की जे केवळ स्वतःच्या उत्साहाने स्वतःच्या निर्णयाने या क्षेत्रामध्ये आलेले आहेत. शिक्षक होणं सुद्धा इथं तुम्ही एक करिअर निवडू शकता. तुम्ही पदवी प्राप्त केल्यानंतर MPSC UPSCच्या एक्झाम्स आहेत वेगळ्या देऊ शकतात. डिफेन्स मध्ये तुम्हाला एंट्री मिळू शकते, किंवा तुम्हाला पदवी झालेली आहे तुम्ही पदवी करून MS ला जाऊ शकतात, बाहेर MBA करू शकतात, MTech करू शकतात आणि BSc करू शकतात. असे साधारणतः अनेक पर्याय आपल्यापुढे उपलब्ध आहेत. अभियांत्रिकीच्या शाखेच्या बाबत बोलायचं झालं, आमच्या KK वाघ महाविद्यालयामध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, आमच्याकडे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन आहे, केमिकल इंजिनिअरिंग आहे, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग पण आहे आमच्याकडे. आणि या वर्षी मला आनंदाने सांगावं असं वाटतो की जे आपण नवीन तंत्रज्ञान नवीन शाखा म्हणतो त्या 2 शाखांना सुद्धा आमच्याकडे या वर्षापासून परवानगी मिळालेली आहे. त्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड डेटा सायन्स अँड रोबोटिक्स हे अभ्यासक्रम आमच्याकडे या वर्षापासून उपलब्ध झालेले आहेत. जे म्हणजे सांगायचं कारण असं की जे विद्यार्थी पुढे आता 10वी 12वी नंतर आपला करिअर पाथ चूज करणार आहेत, ज्यांना या नवीन क्षेत्रामध्ये उडी घ्यायची असेल त्यांच्यासाठी नक्कीच हा पर्याय तुम्हाला उपलब्ध असेल. डिप्लोमा इन ट्रॅव्हल टुरिझम मध्ये जाऊ शकतात, लॅबोरेटरी टेक्निशियन म्हणून तुम्ही काम करू शकतात, LIC मध्ये नोकऱ्या आहेत, हॉटेल मॅनेजमेंट मध्ये आहेत, अनेक क्षेत्रामध्ये तुम्ही करिअर करू शकता. फक्त एक लक्षात ठेवा, तुम्ही कोण आहात, तुमच्या काय क्षमता आहेत, तुम्हाला काय पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. व्यावसायिक पार्श्वभूमी आहे, तो व्यवसाय तुम्हाला पुढे न्यायचा असेल तर त्या दृष्टीने तुम्ही तुमचं करिअर निवडा, त्या दृष्टीने तुमचा अभ्यासक्रम निवडा, जेणेकरून तुमचा अस्तित्वात असलेला तुमचा पारंपरिक असलेला व्यवसाय पुढे नेता येईल, त्यात काही प्रगती करता येईल. आणि जेही काही तुम्ही करिअर कराल तुम्ही मनापासून करा, आनंदाने करा, कधीही तुम्ही दुःखी राहणार नाहीत, कुठलाही विषय तुम्हाला अवघड जाणार नाही. कारण काय की तुम्ही मनापासून त्या क्षेत्रामध्ये आलेले आहात. जाता जाता मी तुम्हाला एवढंच सांगेल, तुम्ही कुठल्याही परिवारातला असाल, कुठल्याही सामाजिक वर्गातला असाल, त्याची अजिबात भीती बाळगू नका. आर्थिक विवंचना असतील तर त्याच्याही सुद्धा तुम्ही जास्त चिंता करू नका. कारण आजकाल अनेक बँका आहेत, राष्ट्रीय बँका आहेत की त्या आपल्याला कर्ज शैक्षणिक शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून देतात. शासनाच्या सुद्धा अनेक योजना आहेत, त्यावरून आपल्याला शिष्यवृत्ती मिळते. काही समाजातील वंचित घटकांसाठी केवळ शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती नाही तर तुम्हाला वसतिगृहासाठी सुद्धा भत्ता मिळतो, राहण्याचा सुद्धा खर्च मिळतो. फक्त या सगळ्या योजनांची सगळ्या गोष्टींची तुम्हाला माहिती करून घ्यायची आहे आणि तुम्ही आपला करिअरचा जो पाथ आहे तो योग्य प्रकारे निवडा आणि आयुष्यात खूप खूप सक्सेस व्हा असेच मी म्हणेल. आणि एवढे बोलून मी इथं थांबतो. संयोजकांनी मला जी बोलण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मी आभारी आहे. आणि यानंतर जर काही आपले प्रश्न असतील तर त्यांचे उत्तर देण्याला मला आवडेल, किंवा संयोजकांच्या नियोजनाप्रमाणे आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे जाऊया. धन्यवाद.
Thank you, Professor V.K. Patil, sir. Now I request Dr. K.S. Jain, sir, to illuminate our participants through his knowledge. Is my screen visible, madam? Is my screen visible? Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yeah, nobody is replying, so I am really confused. Am I audible? Sir, your screen. Yes, yes, sir. And is my screen visible? Yes, sir. Yeah, thank you, thank you, thank you. Thank you very much. विद्यार्थी मित्र, पालक, इतर मान्यवर, a very good afternoon. सगळ्यांचे स्वागत आहे या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि उपयुक्त अशा विषयावर. आणि मला संधी दिल्याबद्दल मी प्राचार्य कर्डिले सर आणि प्राचार्य निशा मॅडम यांचे अनेक आभार मानतो. मित्रांनो, या कोरोना काळात हेल्थकेअर किंवा आरोग्याशी निगडीत सर्वच गोष्टी फार महत्त्वाच्या झाल्या आणि त्यामुळे आपल्याला या कोरोना काळाने बऱ्याच नवीन गोष्टींचा अनुभव दिला. मला मॅडमने रिक्वेस्ट केल्यामुळे मी आज हेल्थकेअर आणि त्याला रिलेटेड असलेले म्हणजे आरोग्य विषयक काय काय करिअर काय काय संधी आहेत या बाबतीत मी थोडं बोलणार आहे आणि त्यानुसार मी वेगवेगळ्या ज्या काही ब्रांचेस आहेत त्या बाबतीत तुम्हाला सविस्तर माहिती देईन. कोरोना काळात आपण एक बघितलं की पूर्ण लॉकडाऊन मध्ये जरी सर्वत्र सगळं बंद असायचं तरी सुद्धा मेडिकल शॉप मात्र काही काही तर 24 तास उघडे असायचे. कोरोना काळात आपल्याला एक नवीन शब्दाची अनुभूती झाली, कोरोना वॉरियर्स. त्यात पोलीस आणि स्वच्छता जे वर्कर्स आहेत त्याशिवाय डॉक्टर आणि आरोग्य विषयक सगळे कर्मचारी यांनाही कोरोना वॉरियर्सची पदवी मिळाली. त्यांनी अथक परिश्रम केले आणि करत आहेत. यात नर्सिंग स्टाफ आला, फार्मासिस्ट आले, दुसरे टेक्निशियन्स आले आणि ऑफकोर्स डॉक्टर्सही आले. कोरोना काळात आणखी एक प्रादुर्भावाने चर्चा झाली न्यूज प्रिंट मध्ये, टीव्हीवर, मीडियामध्ये की भारताने आतापर्यंत वेगवेगळ्या सरकारांनी अंदाजपत्रकात आरोग्यविषयक अंदाजपत्रकात प्रावधान फार कमी ठेवली. त्यामुळे आज आपल्याला जाणीव झाली आहे की जर ह्या कोरोनाचा स्फोट झाला तर त्याला सामना करण्यासाठी आपल्याकडे मेडिकल फॅसिलिटीज, मग ते इस्पितळातल्या खाटी म्हणू की आपण व्हेंटिलेटर म्हणू किंवा इतर साधन सामुग्री ही म्हणजे पश्चिमात्य राष्ट्रांच्या पेक्षा फार कमी आहे किंवा इव्हन चायनापेक्षा फार कमी आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपल्याला जी लक्षात आली की या कोरोना काळात लॉकडाऊनच्या वेळेला आपल्या लक्षात आलं की अंतर्मुख झालो आपण आणि पैशापेक्षाही आपला जीव जास्त महत्वाचा आहे. या कोरोना काळात अपरिमित हानी झाली, अपरिमित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला क्षती पोचते आहे. बऱ्याचशा इंडस्ट्रीज, मग त्याच्यात आमची शैक्षणिक इंडस्ट्री सुद्धा अपवाद नाहीये, पण काही इंडस्ट्रीला मात्र भरपूर लाभ झाला आणि येणाऱ्या 5-6 वर्षात ह्या इंडस्ट्रीज किंवा त्याला
अनुकूल असलेले कोर्सेस हे फार तेजीत असणार आहेत. खास करून औषधी आरोग्य संबंधित आणखी एक सेक्टर आहे इन्शुरन्स सेक्टर. लोक मेडिकल इन्शुरन्स साठी आता फार विचार करायला लागलेले आहेत. तर मित्रांनो, या प्रास्ताविकानंतर मी एक अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी तुम्हाला अॅनिमेशनद्वारे एक दाखवणार आहे की समजा तुम्ही 12वीची परीक्षा दिल्यानंतर सर्व काही सुरळीत असतं, करोना आला नसता, तर बऱ्याच लोकांनी बाहेर गावी जाण्याचा प्लॅन केला असता, मनसुबा केला असता. आणि बऱ्याच वेळा नॉर्थ इंडियाला, मग ते काश्मीर असो किंवा ते उत्तराखंड असो, कुलू मनाली असो, शिमला असो, तर मनुष्य जनरली अगोदर आपण दिल्लीला जातो. दिल्लीहून आपल्याला भरपूर व्यवस्था मिळते. समजा आपण नाशिकहून जाणार असू तर आपण काही महिन्यापूर्वीच प्लॅनिंग करायला लागतो की मी कसं जाणार आहे दिल्लीहून नाशिकला, मी का तर फ्लाईटने जाणार आहे की मी ट्रेनने जाणार आहे, का मग आपण 4-5 फॅमिली मिळून सगळे लक्झरी बस करून जाणार आहोत. आपल्या आपल्या कॅपॅसिटी प्रमाणे, आपल्या आपल्या इच्छेप्रमाणे आपण हे प्लॅनिंग करतो. आणि हे प्लॅनिंग करायला आपल्याला काही गोष्टींची आवश्यकता लागते. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पैसा. ह्याशिवाय आपल्याला आणखी एका गोष्टीची आवश्यकता लागते आणि ती म्हणजे आपल्याला बुकिंगही करायला लागतं. यात आपल्याला बुकिंगही करायला लागतं. मग आपण बऱ्याच वेळ त्याचं प्लॅनिंग करतो. आपण बऱ्याच वेळा हे करू शकतो, नियोजन करू शकतो, ऍडव्हान्स बुकिंग करू शकतो, अक्षरशः 3-3 महिने करू शकतो, जेणेकरून आपल्याला आपल्या जर्नीच्या वेळी धावपळ होऊ नये. तर मित्र हो, आता 12वी नंतर तुमच्या आयुष्यातली फार मोठी जर्नी सुरू होणार आहे आणि त्यामुळे तुम्ही करिअर ही एक जर्नी आहे, ती प्लॅनिंग करणार. 12वी नंतर विद्यार्थी कन्फ्युज्ड आहे, विचार करत आहे की मी कुठल्या जर्नीवर जाऊ, कुठल्या स्टेशनला जाऊ. अनेक मार्ग आहेत. सर्वोत्तम मार्ग कुठला? मी इंजिनिअरिंगला जाऊ, मी आर्किटेक्चरला जाऊ, किंवा आजकाल व्हॅक्सिन वगैरेची फार बोलबाला आहे, मी बायोटेक्नॉलॉजीला जाऊ, तर मी मग आरोग्य विषयक कोर्सेस साठी जाऊ. कारण हे सगळे टॉप प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत. प्रत्येक जण स्वप्न बघतो की मी याच्याला जाऊ. मग मी मेडिकल डॉक्टर बनू किंवा मी हेल्थकेअर प्रोफेशनल जसं की फार्मासिस्ट बनू किंवा मी आणखी हेल्थकेअर रिलेटेड बाकीचे अलाइड पॅरामेडिकल कोर्सेसला जाऊ. माझा विषय हेल्थकेअर रिलेटेड आहे, त्यामुळे मी काही निवडक स्लाइड मध्ये तुम्हाला त्यात काय काय संधी उपलब्ध आहेत हे पुढील स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला दाखवणार. एक आहे मी मेडिकल आणि पॅरामेडिकलला जाऊ शकतो. ह्या स्लाइड मध्ये मी सगळंच कव्हर केलेलं आहे की मी मेडिकलला जाऊ शकतो. मेडिकलला गेलो तर मी ॲलोपॅथीला जाऊ शकतो, MBBS 4 वर्षाचा कोर्स, BAMS, होमिओपॅथी, व्हेटरनरी. मग मी त्याच्यात परत डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD करू शकतो, मास्टर ऑफ सर्जरी करू शकतो, BAMS मध्ये पण MD करू शकतो, होमिओपॅथी मध्ये पण MD करू शकतो आणि मी MVSC करू शकतो, म्हणजे बॅचलर ऑफ व्हेटरनरी सायन्सेस. याशिवाय काही नर्सिंगचाही विचार करू शकता, BSc करू शकतात, डिप्लोमा करू शकतात, काही त्यात पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुद्धा करतात. आणखी एक फार महत्वाची ब्रांच आहे फिजिओथेरपी. आपण या प्रत्येक ब्रांचला पुढील सगळ्या स्लाइड्स मध्ये बघणार आहोत सविस्तर. फिजिओथेरपी ही खास करून ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, युरोप, न्यूझीलंड आणि इव्हन अमेरिकेत याला फार डिमांड आहे. मग मी त्याच्यात डिप्लोमाही करू शकतो, डिग्री करू शकतो, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करू शकतो. याशिवाय असे बरेच कोर्सेस आहेत जिथे मला 12वी लागत नाही, 10वी करू शकतो, 10वी नंतरही करू शकतो. डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी, एक्सरे टेक्निशियन, MBA इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, क्लिनिकल डिप्लोमा. आणि एक अत्यंत महत्वाची ब्रांच आहे जी आता गेल्या काही वर्षात फार डिमांड मध्ये आहे. तिथे सीट्स फार फुल होऊन जातात.
डिप्लोमा इन फार्मसी 12वी नंतर 2 वर्ष, बीफार्म 12वी नंतर 4 वर्ष, बीफार्म नंतर 2 वर्ष एमफार्म आणि बीफार्म एमफार्म नंतरही डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किंवा फार्मसी नंतर 6 वर्षात डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. तर आपण अगोदर डॉक्टरचे कोर्सेस बघूयात. मेडिकलमध्ये आपल्या देशात सर्वसाधारणपणे किंवा जागतिक स्तरावर सगळ्यात जास्त ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस होते. MBBS, बॅचलर ऑफ मेडिसिन अँड बॅचलर ऑफ सर्जरी, दिस इज द लॉंग फॉर्म. MBBS आपल्या इथे तसं पाहिलं तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात सीट्स कमी आहेत, भयंकर कॉम्पिटिशन आहे. MBBS हे गव्हर्नमेंट कॉलेजेस आणि प्रायव्हेट कॉलेजेस यात विभागलं गेलेलं आहे. गव्हर्नमेंट कॉलेजेसला कट ऑफ फार फार वरचा जातो. त्याला तुम्ही नीटच्या परीक्षेने जाऊ शकता, CETने जाऊ शकता आणि तुम्हाला जर आणखी काही बाहेरच्या परीक्षा द्यायच्या आहेत तर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस सफदरजंग न्यू दिल्ली ती एक प्रीमियर इन्स्टिट्यूट आहे. तिथेही तुम्ही परीक्षा देऊ शकता. वर्ध्याला कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजला देऊ शकता, पुण्याला आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजला परीक्षा देऊ शकता. याचप्रमाणे ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज वेल्लो ही एक अत्यंत नामांकित संस्था आहे. तिथे तुम्ही परीक्षा देऊ शकता आणि चांगलं प्रावीण्य मिळून चांगले मार्क मिळून तिथं प्रवेश घेऊ शकता. MBBS नंतर तुम्हाला 2 विकल्प आहेत. जर तुम्ही MBBS मध्ये थ्रूआउट चांगल्या मार्काने उत्तीर्ण झालात आणि तुम्हाला जर कुठेही, कारण MBBS हा साधारणतः 4.5 वर्षाचा कोर्स आहे. 1.5 वर्षाच्या त्याला 3 विभाग आहेत आणि त्यानंतर इंटर्नशिप आहे. असं करत करत तर 5.5 वर्षाचा होऊन जातो. त्यानंतर जर तुम्हाला जर चांगले मार्क्स असतील तर तुम्ही डॉक्टर ऑफ मेडिसिन म्हणजे MD बनू शकता किंवा मास्टर ऑफ सर्जरीला जाऊ शकता. डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मध्ये तुम्हाला विविध स्पेशलायझेशन्स आहेत, जसं मेडिसिन आहे, फार्मॅकोलॉजी आहे, औषधाच्या बाबतीची माहिती, अॅनास्थेशिया आहे म्हणजे भूल देण्याचं तंत्र, पॅथॉलॉजी आहे म्हणजे जीवजंतूचं निदान, जसं कोरोनात सुद्धा पॅथॉलॉजिस्ट लागतात, पिडियाट्रिक्स आहे, लहान मुलांचंच खास ब्रांच आहे, गायनेकोलॉजी आहे फक्त लेडीज आणि लेडीजचे डिझीज, प्रसूती वगैरे सगळं, स्किन आणि मिनरल डिझीज म्हणजे गुप्तरोग आणि त्वचा रोग ह्याच्या बाबतीत, न्यूरोलॉजी म्हणजे मेंदू आणि मज्जासंस्था, रेडिओलॉजी म्हणजे सगळे तुमचे स्कॅन, मग ते एक्सरे असो, पेट स्कॅन असो, तुमचे MRI असो, CT स्कॅन असो, हे सगळं रेडिओलॉजी मध्ये येतं. MS मध्ये जनरल सर्जरी, सगळ्या टाईपची सर्जरी, ऑर्थोपेडिक म्हणजे हाडाची मणक्याची सर्जरी, कार्डिओलॉजी म्हणजे हृदयाची सर्जरी, आणखी ब्रांचेस आहेत मी घेतलेल्या नाही. आणि MS केल्यानंतरही तुम्हाला जर फार प्रावीण्य असेल तर तुम्ही MCH करू शकता. दिस इज सुपर स्पेशालिटी. म्हणजे MBBS 4.5 वर्ष, नंतर मध्ये इंटर्नशिप, मग MS, परत हाऊसमनशिप आणि तसं केल्यावरही तुमच्यात पेशन्स असेल तर सुपर स्पेशालिटी 3 वर्षाचा कोर्स. त्याच्यात ऑन्को सर्जरी म्हणजे तुम्हाला कॅन्सरची सर्जरी, मग ते वेगवेगळ्या टाईपचे कॅन्सर आहेत, पॅनक्रियाटिक कॅन्सर आहे, तुम्हाला थ्रोट कॅन्सर आहे, तुम्हाला बोन कॅन्सर आहे, अनेक कॅन्सर्स आहेत, लंग कॅन्सर आहे, ब्रेस्ट कॅन्सर आहे. तर त्याचे वेगवेगळे अप्रोच आहेत. MD लोक त्याला औषधाने किंवा रेडिएशनने, हे जे रेडिओलॉजी वाले ते एक्सरे रेडिएशन किंवा गॅमा रेडिएशनने त्याला ट्रीट करतात. पण त्याला सर्जरीने पण काही ऑन्को सर्जन तेवढा पार्ट काढून टाकतात. तुमचं नशीब चांगलं असेल तर ते सगळं निघालं तर माणूस रिकवर होतो. न्यूरो सर्जरी म्हणजे अपघातानंतर तुमच्या ब्रेनला धक्का बसला असेल, कानातून रक्त आलं असेल, कवटीला जबरदस्त मुकामार बसला असेल तर न्यूरो सर्जरी. प्लास्टिक सर्जरी बऱ्यापैकी कॉस्मेटिक सर्जरी आहे. एखाद्या मोठ्या ऍक्सिडेंट मध्ये जर चेहरा विद्रूप झाला असेल किंवा कुठला पार्ट डिफॉर्म झाला असेल किंवा एखादं बोट कापलं गेलं असेल त्याला परत जोडणं, ही अत्यंत कौशल्याची सर्जरी आहे. रिनल सर्जरी म्हणजे युरिन रिलेटेड. तर हे अशा ह्याच्यात बऱ्याचशा सुपर स्पेशलायझेशन्स आहेत. दुसरं आहे दंत विद्या म्हणजे बॅचलर ऑफ डेंटल सायन्सेस. हाही 4 वर्षाचा कोर्स आहे. त्यानंतर त्याच्यात परत पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे, मास्टर ऑफ डेंटल सायन्सेस. त्याच्यातही तुम्हाला अनेक ह्या मिळू शकतात, वेगवेगळ्या स्पेशलायझेशन्स. कॉस्मेटिक आहे तुम्हाला,
तुम्हाला दात व्यवस्थित बसून घेण्यासाठी आहे. देर आर मेनी अदर डिफॉर्मिटीज काढायला आहे. हे जे कोर्सेस आहेत हे दोन्ही कोर्सेस MBBS BDS हे ॲलोपॅथीत येतात. ॲलोपॅथी इज बेस्ड ऑन द युरोपियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिन अँड दिस इज बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिन आयुष. आणि गेल्या 5 वर्षापासून किंवा मोदी सरकारने आल्यापासून आयुष मंत्रालय सेपरेट काढलेलं आहे. अँड दिस इज अल्टरनेट थेरपी. AY is for Ayurveda, U is for Unani, S is for Siddha and H is for homeopathy. होमिओपॅथी इंडिया शिवाय फार प्रामुख्याने जर्मनीत फार त्याची प्रॅक्टिस होते. आणि आताही तुम्हाला आर्सेनिक अल्बम म्हणून गोळ्या पण बऱ्याच लोकांनी खाल्लेल्या असतील उपाशी पोटी. 4 गोळ्या 3 दिवस करोनापासून वाचण्यासाठी. तर ह्या आयुष मंत्रालयाच्या खाली या 4 ब्रांचेस येतात. पुढे आहे व्हेटरनरी सायन्सेस. हे सगळे प्राणी, पाळीव प्राणी, कुक्कुटपालन, तुमचं डेअरी उत्पादन याला निगडीत सगळे प्राणी, पशु पक्षी याच्या बाबतीत. आणि डेंटिस्ट्री. डेंटिस्ट्री परत ॲलोपॅथीचं ते दाताच्या संबंधित जे आपण कव्हर केले. आयुर्वेदिक मध्ये बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल सायन्सेस MD आयुर्वेदा, बॅचलर ऑफ होमिओपॅथिक मेडिकल सायन्सेस MD होमिओपॅथी, बॅचलर ऑफ युनानी मेडिकल सायन्सेस MD युनानी. हे तिकडून अरब कंट्रीतून आलेलं आहे. आणि ह्याच्यात एक भारतात एक कंपनी आहे हमदर्द म्हणून, त्याचं साफी म्हणून एक लिक्विड, ओरल लिक्विड सिरप फार चालतं. आणखी हे बॅचलर ऑफ व्हेटरनरी सायन्सेस आहे, मास्टर ऑफ व्हेटरनरी सायन्सेस. तर अशा प्रकारे तुम्हाला मेडिकल फील्ड मध्ये या विविध संध्या उपलब्ध आहेत आणि तुम्ही त्याप्रमाणे त्यांची इन्क्वायरी करू शकता साईटवर. यांच्या सगळ्यांच्या मेडिकल साठी जसं इंजिनिअरिंग साठी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन आहे, तसं त्याचं जे हे आहे संचनालय, दॅट इज DIMER, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, हे मुंबईला स्थित आहे. त्याच्यावर त्या साईटवर तुम्हाला सगळी माहिती उपलब्ध आहे. नर्सिंग हा एक अत्यंत चांगला कोर्स आहे. आपल्या देशात प्रामुख्याने केरळ हे असं राज्य आहे जिथून मॅक्सिमम नर्सिंग लेडीज आणि जेंट स्टाफ अख्ख्या भारतातच काय गल्फ कंट्रीत सुद्धा पोहोचलेला आहे. हे लोक अत्यंत शांत, सुस्वभावी आणि अत्यंत कष्टाळू असतात. नर्सिंग शिवाय कुठलंही हॉस्पिटल पूर्ण होऊ शकत नाही. हे खरे करोना वॉरियर्स आहेत. यात तुम्हाला डिप्लोमा इन नर्सिंग, BSc नर्सिंग सुद्धा करता येतं. पुढे जर तुम्हाला इच्छा असेल तर MSc नर्सिंग, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन नर्सिंग करता येतं. नर्सिंग मध्ये तुम्ही स्पेशलायझेशन घेऊ शकतात. कॅन्सरसाठी स्पेशलाइज, कॅन्सरच्या वॉर्ड मध्ये तुम्ही मदतरूप होऊ शकता. नर्सिंग ऍडमिनिस्ट्रेशन सुद्धा, सगळ्या नर्सेसला मॅनेज करणं, नर्सिंग स्टेशन मॅनेज करणं, सगळे रेकॉर्ड्स सगळं ते. आणि नर्सिंगवाल्यांना प्रथमोपचाराची पूर्ण माहिती असते. त्यांना पूर्ण त्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. त्यांना BP कसा घ्यायचा, त्यांना इंजेक्शन कसं द्यायचं, त्यांना तापमान कसं घ्यायचं, त्यांना लवाज कसा द्यायचा, त्यांना कॅथेटर कसा लावायचा, त्यांना पल्स रेट कसा घ्यायचा, हार्ट रेट कसा घ्यायचा, व्हेंटिलेटर कसं फिट करायचं, ही सगळी त्यांना ट्रेनिंग देण्यात आलेली असते. आणि कधी कधी इमर्जन्सीत सुद्धा रिससिकेशन किंवा आपत्कालीन उपाययोजना कशी करायची याचंही त्यांना पूर्ण प्रशिक्षण दिलेलं असतं. फ्लाईट नर्सिंग हा एक अनेक नवीन कोर्स आहे. बऱ्याच वेळा आकाशात उडताना विमानात जर काही इमर्जन्सी झाली तर तिथे सुद्धा फ्लाईट नर्सेस असतात आणि तो वैद्यकीय स्टाफ एवढी काळजी घेतो की विमान परत लँड होईपर्यंत पेशंटला तो सांभाळून घेतो. एक अत्यंत महत्वाची दुसरी पण एक ब्रांच आहे फिजिओथेरपी, ज्याला तुम्ही 10वी नंतर डिप्लोमा इन फिजिओथेरपीला जाऊ शकता. 12वी नंतर तुम्ही किंवा डिप्लोमा करून तुम्ही बॅचलर इन फिजिओथेरपीला जाऊ शकता, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करू शकता. या ब्रांचचा खास करून आपल्या ओशनिया खंड म्हणजे ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड आणि युरोपात आणि अमेरिकेत त्याची फार डिमांड आहे. बरेचसे लोक फिजिओथेरपी करून 3 वर्षाचा कोर्स आहे तो करून फॉरेनला जातात. फिजिओथेरपी तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी लागते.
स्पोर्ट्स मध्ये फिजिओथेरपीचं, स्पोर्ट्स मेडिसिन आणि फिजिओथेरपीचं फार महत्व आहे. इंडियन टीम कडे पण एक फिजिओथेरपिस्ट असतो, डॉक्टर अली, तुम्ही पाहिला असेल मॅचेसच्या वेळी. नंतर हॉस्पिटलमध्ये बऱ्याचशा मेजर सर्जरी होऊन पेशंट जेव्हा रिकवर होतात तेव्हा सुद्धा फिजिओथेरपीच्या मधून मधून एक्सरसाइजेस त्यांना करायला लावतात, त्यांच्या हार्टची, लंगची कपॅसिटी वाढवण्यासाठी. त्यानंतर वृद्धापकाळात जेव्हा तुम्हाला रोमॅटिक पेन्स किंवा जॉईंटच्या पेन्स होतात तेव्हा सुद्धा तुम्हाला फिजिओथेरपिस्ट येऊन कधी घरी येतात, काही लोक घरी बोलवतात, ते मालिश करून देतात. ते त्यांना सगळं नॉलेज असतं की कुठला स्नायू कसा हे करायचा स्ट्रेच आणि कुठली नस बरोबर हे करायची, ब्लड सर्क्युलेशन कसं वाढवायचं. ऍक्सिडेंट नंतर तर खास करून जेव्हा पेशंट रिकवर होतो, एखाद्या पेशंटला पायात रॉड घातला गेला किंवा मेजर त्याला फ्रॅक्चर झाला आणि त्यानंतर तो पहिल्यांदा चालायला लागतो, तेव्हा फिजिओथेरपिस्ट त्याला पूर्ण मदत करतो. कधी कधी फिजिओथेरपिस्टला घरी सुद्धा बोलवण्यात येतं. रोज थोडं थोडं वॉकिंग करून त्याला पूर्ण नॉर्मल करण्यात फिजिओथेरपिस्टचा फार मोठा रोल असतो. जॉईंट सर्जरी, आजकाल ते आपण ज्याला वाजपेयी सर्जरी म्हणून प्रसिद्ध झाली, गुडघ्याची सर्जरी. त्याच्यानंतरही त्या पेशंटला रिकवर झाल्यानंतर त्याला आत्मविश्वासाने चालण्यासाठी, मुवमेंट करण्यासाठी फिजिओथेरपिस्ट फार मदतरूप होतात. या व्यतिरिक्त आपल्याकडे बरेच अलाइड कोर्सेस आहेत. MBA इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. आपल्या नाशिकमध्ये बऱ्याच लोकांना माहिती नसेल की पूर्ण महाराष्ट्रात जितके मेडिकल कॉलेजेस आहेत त्याचं विद्यापीठ नाशिकमध्ये आहे, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस, MUHS. तिथं सुद्धा हा MBA हॉस्पिटल मॅनेजमेंट कोर्स रन होतो. पुण्यात सिम्बायोसिस सुद्धा याला रन करतं. दुसरा एक अत्यंत प्रसिद्ध आणि पॉप्युलर कोर्स आहे जो सुटसुटीत आहे, 2 वर्षाचा कोर्स आहे, 10वी नंतरही करू शकता. DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी. तर बरीच पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीला तुम्ही काम करू शकता, तुम्ही स्वतःची पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी सुद्धा काढू शकता. हे सगळं रक्त, थुंकी, लघवी तपासणी आणि बाकीचे तुमचे सगळे आजकाल विटामिन्सची लेवल, कॅल्शियमची लेवल हे सगळं चेक करणं, थायरॉइड लेवल हे सगळं चेक करण्यासाठी DMLT हे फार महत्वाचा कोर्स आहे. एक्सरे टेक्निशियन, एक्सरेच्या प्लेट्स तयार करण्यापासून, त्या डेव्हलप करण्यापासून ते त्याचं तुमचं पूर्ण त्याला अरेंज करणं, इमेजिंग करणं, एक्सरे टेक्निशियन एक फार महत्वाची ब्रांच आहे. अॅनास्थेशिया म्हणजे भूल देणं ही एक स्टेप वाईज प्रक्रिया आहे. फेज 1, फेज 2, फेज 3. त्यावेळी त्याचे सगळे पॅरामीटर्स वर कंट्रोल करणं, डॉक्टरला सगळ्या बाबतीत सगळे साधन सुविधा अगदी हाताशीच उपलब्ध करून देणं. तर त्यासाठी अॅनास्थेशिया असिस्टंट, प्रत्येक सर्जरीला 2 माणसं मेन सर्जनच्या बरोबर ऑपरेशन थिएटर मध्ये जातात. एक अॅनेस्थेटिस्ट असतो, MD अॅनास्थेशिया, आणि त्याचा असिस्टंट असतो. डेंटल असिस्टंट, दंतवैद्याच्या चेअरवर, त्या चेअर सुद्धा ती बरीच महाग असते, त्याला बरेच बटन असतात, तिथं पाणी सुद्धा येतं, तिथे बरेचशे दुसऱ्या फॅसिलिटीज असतात आणि त्या डेंटिस्टला बऱ्याचशा गोष्टी लागतात. त्याला 5 मिनिटात त्याचा हे मोल्ड तयार करून देणं, सिमेंटचं हे तयार करून देणं, त्याला IR रेडिएशनने त्याला घट्ट करणं, त्या बाकीच्या गोष्टी, त्याला एक्सरे घ्यायचा असेल तर तो फिट करणे, ते प्लेट, असं सगळं करण्यात डेंटल असिस्टंटचा कोर्सही महत्वाचा आहे. ब्लड बँक टेक्निशियन म्हणजे ब्लड डोनेशनला जाणं, ते बरोबर ब्लड कलेक्ट करणं, त्याच्या अगोदर ब्लड डोनेशनच्या अगोदर त्याचा ब्लड ग्रुप चेक करणं, ती व्यक्ती हिमोग्लोबिन आणि बाकीच्या पद्धतीने ब्लड देण्यासाठी सक्षम आहे की नाही ते चेक करणं, त्याला बाकी काही प्रॉब्लेम्स आहेत का ते चेक करणं, आणि हे ब्लड बरोबर व्यवस्थित टिकेल त्याच्या टाइम लिमिट प्रमाणे आणि ते बरोबर एका प्रॉपर सोल्युशन मध्ये स्टोअर करणं, हे सगळं ते बघतात. डायालिसिस, सध्या भारताला आपण डायालिसिसचं कॅपिटल म्हणतो. आपल्या राहणीमानामुळे डायालिसिस हे डायबेटिसची संख्या फार वाढलेली आहे आणि डायबेटिस वाल्यांना बऱ्याच वेळा त्यांच्या किडन्या फेल होतात आणि किडन्या फेल झाल्यानंतर त्यांना कृत्रिमरित्या आठवड्याला 1-2दा डायालिसिस करून शरीरात असलेले, ब्लड मध्ये असलेले युरिया आहे, क्रिएटिनिन आहे, हे बाहेर काढावं लागतं आणि डायालिसिसचं सगळं वेगळं सेक्शन असतं, त्यात डायालिसिस टेक्निशियन हा फार महत्वाचा असतो. त्याचप्रमाणे कार्डियाक केअर टेक्निशियन म्हणजे हृदयरोगाला, खास करून
त्याच्या सगळ्या पद्धतीची जबाबदारी, पोस्ट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन, त्याची बायपास, त्याची अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी, या सगळ्या बाबतीत मदतनीस होईल त्याचं नॉलेज आहे. असा टेक्निशियनचा 2 वर्षाचा कोर्स आहे. आणि एक अत्यंत महत्वाचा आणखी एक कोर्स आहे न्यूट्रिशन अँड डायटिशियन. म्हणजे बऱ्याच वेळा हॉस्पिटलमध्ये पेशंट ऍडमिट झाला, ऑपरेशन झालं की त्यानंतर एका ठराविक कालांतराने डॉक्टर येतात, वेगवेगळ्या नर्सेस येतात, फिजिओथेरपिस्ट येऊन जातो, त्यांचे टाइम फिक्स असतात. तशीच एक व्यक्ती येते, त्याचं नाव असतं न्यूट्रिशन अँड डायटिशियन. ते तुम्हाला काय खायचं, ह्या कंडिशन मध्ये काय खाऊ नये असं सगळं सल्ला देतात. तर हे सगळे विविध कोर्सेस तुम्ही बघितले असतील आणि ह्या सगळ्या कोर्सेसना कायम डिमांड राहणार आहे. ह्यांना कधीच प्रॉब्लेम नसणार आहे, कारण की हेल्थ इज वेल्थ. आता मी स्वतः फार्मसीत असल्यामुळे फार्मसी एक वंडरफुल करिअर आहे. त्या बाबतीत मला ऑटोमॅटिकली थोडस काय म्हणता तुम्ही टेम्पटेशन झालं की मी त्याच्या बाबतीत तुम्हाला जरा सखोल ज्ञान देऊ. आणि 1-2 स्लाइड मी फार्मसीवर पण सांगणार आहे की का फार्मसी, व्हाय करिअर इन फार्मसी. फार्मसीचं जर मराठीत जर आपण ट्रान्सलेशन केलं, भाषांतर केलं, तर औषध निर्माण शास्त्र म्हणजे औषध बनवण्याचं शास्त्र. मग तो फार्मासिस्ट असतो जो औषध शोधून काढतो, त्या औषधाला औषध रूपात पास करून घेतो, वेगवेगळ्या टेस्ट करून. ते औषध मनुष्य प्राण्यात वापरण्यासाठी सुरक्षित आहे की नाही ते तो नक्की करतो. ते औषध बनवण्याची प्रक्रिया सुद्धा तो नक्की करतो. त्या औषधाचं अनालिसिस अचूकरित्या करणं हे सुद्धा त्याची जबाबदारी असते. त्या औषधाचं पॅकिंग कसं झालं पाहिजे, त्याचं स्टोरेज कसं झालं पाहिजे, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं झालं पाहिजे, आणि ते औषध कधी घ्यायचं, किती डोस मध्ये घ्यायचं, कशाबरोबर घ्यायचं, कशाबरोबर घेऊ नये, कुठल्या ड्रग बरोबर हा ड्रग घेऊ नये, हे सगळं फार्मासिस्ट करतो. फार्मासिस्ट हे नावच मुळी फार्मॅकॉन. फार्मॅकॉन हा लॅटिन वर्ड आहे ड्रग, आणि ड्रगचा एक्सपर्ट म्हणजे फार्मासिस्ट. हा फार्मसिस्टचा लोगो आहे, बाउल ऑफ हायजिया. आणि फार्मसी हे खरोखरी एक अनेक संधी असलेलं करिअर आहे, मल्टिपल अपॉर्च्युनिटीज. त्यातली एक अपॉर्च्युनिटी आहे प्रोडक्शन, म्हणजे औषधी ज्या काही तुमच्या गोळ्या म्हणा, टॅबलेट म्हणा, कॅप्सूल म्हणा, त्याचं उत्पादन. मग ते ऑइंटमेंट क्रीम्स म्हणा, ते लिक्विड ओरल्स म्हणा, ते कॅप्सूल टॅबलेट म्हणा, ते तुमचे इंजेक्शन्स म्हणा, किंवा अक्षरशः व्हॅक्सिन्स म्हणा, या सगळ्यांच्या उत्पादनात प्रामुख्याने फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणतो ज्याला आपण. तुम्ही बीफार्म झाल्यानंतर किंवा डीफार्म झाल्यानंतर केमिस्ट म्हणून जाऊन जर तुमचा परफॉर्मन्स चांगला असेल आणि तुम्ही त्या चांगल्या कंपनीत टिकून राहिलात तर तुम्ही फार व्हाईस प्रेसिडेंट पर्यंत जाऊ शकतात. आणि वर्किंग कंडिशन फार सुंदर आहेत, स्केल सुद्धा तितकेच उत्कृष्ट आहेत. अक्षरशः लाखो रुपयांमध्ये माणूस टॉप लेवलला जातो. सेल्स आणि मार्केटिंग या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. सेल्स आणि मार्केटिंग. सेल्स म्हणजे विपणन, आणि विक्री आणि विपणन म्हणजे ते कसं विकायचं, त्याचं मार्केट, त्याची स्ट्रॅटेजी कशी बनवायची, त्याला मार्केटिंग म्हणतो. आणि ते ऍक्च्युअल विक्री करणं याला सेल्स म्हणतो. तर या दोन्ही ब्रांचेस मध्ये तुम्ही सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह पासून व्हाईस प्रेसिडेंट सेल्स, डायरेक्टर सेल्स, मार्केटिंग ऑफिसर, प्रोडक्ट मॅनेजर, प्रोडक्ट, अशा बऱ्याच ओपनिंग्स आहेत. आणि याला फार डिमांड असतो, कारण की प्रोडक्शन करणं सोपं आहे, पण ते विकणं तितकंच कठीण आहे. आणि तुमचा ब्रँड टिकवून ठेवणं, आणि जर एक ब्रँड करोडो रुपये कमवून देतो, तर याच्यात तुम्ही हे सगळं डिस्ट्रीब्युशन आलं, रिटेल आलं, नंतर तुमचं मार्केटिंगचे प्लॅनिंग करणं आलं वेगवेगळ्या लेवलवर. हॉस्पिटल आणि सामान्य जनतेला औषध विकणं, त्याच्याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करणं, ऍज अ होलसेलर, ऍज अ रिटेलर, ऍज अ हॉस्पिटल फार्मसिस्ट, ऍज अ स्वतःची फार्मसी किंवा मेडिकल शॉप असेल, आणि गव्हर्नमेंट मध्ये सुद्धा याला
भरपूर संधी आहेत. रिटेल फार्मसी, होलसेल फार्मसी, हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये अपोलो वगैरे मध्ये तुम्हाला त्यांची स्वतःची फार्मसी मिळते. तुम्हाला तिथे सुद्धा 8-10 फार्मसिस्ट काम करत असतात. नियमाप्रमाणे औषध विक्रीसाठी किमान डिप्लोमा करून आवश्यक आहे. वेटरनरी फार्मसी एक वेगळी ब्रांच आहे. सगळ्या प्राण्यांसाठी, मग ते पेट अॅनिमल्स असो की ते कुक्कुटपालनचे पक्षी असो, की ते तुमचे गुरढोरं असोत, मेंढ्या असोत, व्हॉट एव्हर इज द बिझनेस, त्याप्रमाणे, किंवा रेसचे घोडे असो, इट इज अ डिफरंट ब्रांच. त्यांच्या टॅबलेट्स साईजने वेगळ्या असतात, मोठ्या असतात, आणि ती एक स्पेशलाइज्ड आहे. आजकाल बऱ्याच पब्लिक सर्व्हिस मध्ये सुद्धा फार्मासिस्टला स्थान आहे. अशा सेवाभावी संस्था ज्या औषधाचं काय म्हणतात तुम्हाला डिस्ट्रीब्युशन करतात. कुठल्याही औषधी वस्तूला, म्हणजे आपली चघळायची गोळी आणि औषधाची गोळी याच्यात फार फरक आहे. औषधाच्या गोळीत फार कमी मात्रेत औषध असतं, बाकी सगळी ती स्टार्च किंवा दुसरं काहीतरी पावडर असते. तर ती दिलेल्या डोस मध्ये आहे का? जर तो डोस दुप्पट झाला तर पेशंटचा जीव सुद्धा जाऊ शकतो. त्यामुळे त्याची क्वालिटी कंट्रोल आणि क्वालिटी अश्युरन्स, म्हणजे त्याची जी गुणवत्ता आहे ती राखून ठेवणे, त्यासाठीचे प्रयत्न, आणि त्याची गुणवत्ता कायम तशी राहील याची खात्री घेणं, क्वालिटी कंट्रोल म्हणजे त्याच्या गुणवत्तेचं नियमन आणि क्वालिटीची खात्री, याला QC आणि QA म्हणतात, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी अश्युरन्स. हा एक अत्यंत महत्वाचा व्यवसाय आहे, आणि यात केमिस्ट म्हणून जाऊन माणूस वरच्या लेवलला जाऊ शकतो. त्यांना फार काळजीपूर्वक त्याचं अनालिसिस करतात, त्याची चेकिंग करतात, आणि जर तुमची क्वालिटी चांगली नसेल तर तुमच्या बॅचेस रिजेक्ट होतात. आणि खास करून सांगायला अत्यंत आनंद होतो की आपला भारत देश बल्कच्या प्रमाणात, म्हणजे साईजच्या क्षमतेत जगात पहिल्या 5 मध्ये येतो उत्पादनाच्या क्षमतेत, आणि कॉस्ट वाईज तो 11वा येतो. आणि इंडिया इज लुक्ड अपॉन ॲज अ सुपर पॉवर इन फार्मा. आणि आता चायनाला मोठा फटका बसल्यावर इंडियात फार्मा मार्केट हे फार जोरात होणार आहे, आणि त्याला डिमांड वाढणार आहे. फॉरेनच्या कंट्रीमध्ये सुद्धा इंडियातून एक्सपोर्ट होणार आहे. क्लिनिकल रिसर्च ही एक अत्यंत महत्वाची ब्रांच आहे, आणि याला अनेक वेगवेगळ्या याच्यात उपलब्धी आहेत किंवा संधी आहेत. क्लिनिकल रिसर्च म्हणजे काय? नवीन औषध शोधून काढल्यावर त्याला मान्यता मिळवणे की त्या मनुष्य प्राण्यात वापरला जाऊ शकतो, पेशंट मध्ये वापरला जाऊ शकतो, किंवा फॉरेनचा एखादा ड्रग इंडियात एस्टॅब्लिश करणं, तो तितकाच सेफ आहे का, तितकाच उपयुक्त आहे का, आणि या सगळ्या गोष्टी बघण्यासाठी क्लिनिकल रिसर्च ही फार महत्वाची आहे. भारतात अफाट लोकसंख्या आणि वेगवेगळ्या प्रांताचे लोक असल्यामुळे बऱ्याचशा फॉरेन कंपन्या सुद्धा नवीन ड्रग्सची क्लिनिकल रिसर्च भारतात करतात. त्यामुळे क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन, अशा छोट्या छोट्या कंपन्या, CRO, हा व्यवसाय फारच जोरात आहे, आणि हा फार फ्रुटफुल आणि फार फायदेकारक आहे. मग त्याच्यात तुम्हाला क्लिनिकल ट्रायलचा असोसिएट, ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, क्लिनिकल डेटा सगळा तो प्रॉपर लँग्वेज मध्ये ट्रान्सक्रिप्ट मध्ये लिहिणारा मेडिकल रायटर, ड्रग डिझायनर, मेडिकल काउन्सिलर. जेव्हा क्लिनिकल ट्रायल तुम्ही घेतात तेव्हा ते जे काही व्हॉलंटियर्स किंवा पेशंट्स असतात त्यांना जाऊन त्यांना सगळ्या त्यांच्या उपचाराबाबतीत त्यांना सल्लामसलत करणे, त्यांना थोडंसं मार्गदर्शन करणे, आणि अशा प्रकारे डेटा अनालिसिस, सगळे काय जे काय तुम्हाला त्याचे ऑब्झर्वेशन आले असतील त्याच्यातून डेटा शोधून काढणे आणि ऑडिट करणे, हे सगळं काही व्यवस्थित होतंय की नाही, याप्रमाणे याच्यात क्लिनिकल रिसर्च मध्ये सुद्धा भरपूर संधी आहेत.
रेग्युलेटरी म्हणजे नियामक. औषध याच्यात प्रत्येक गोष्टीत गव्हर्नमेंटचं फारच नियमन आहे. गव्हर्नमेंट परमिशन शिवाय कोणीही असं आपलं औषध मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकत नाही. व्हेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, भारतातच नाही अख्ख्या जगात. त्याला रेग्युलेटरी अफेअर्स म्हणतात. अत्यंत रिस्पेक्टफुल आणि अत्यंत अधिकारपूर्वक आणि हायली रिवॉर्डिंग जॉब्स असतात त्याच्यात. भारतात FDA भवन आहे, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इथे बसतात. आपल्या इथे एक ड्रग कंट्रोलर ऑफ महाराष्ट्र होते, महेशजी झगडे, IAS ऑफिसर होते. त्यांनी काही कायद्याचं इम्प्लिमेंटेशन केल्यामुळे आज तुम्हाला कुठे सुद्धा कुठल्याही मेडिकल शॉपला विदाउट डिप्लोमा माणूस बसलेला दिसत नाही. त्यांनी एका स्ट्रोक मध्ये मुंबईत 900 दुकानं बंद केल्या, पुण्यात 600 दुकानं बंद केल्या. फार स्ट्रिक्ट होते. हे तुमचं MHRA हे ब्रिटनचं आहे, हे आफ्रिकन कंट्रीजचं आहे, हे तुमचं FDAचं आहे, हे US FDA आहे, हे तुमचं ऑस्ट्रेलियन गव्हर्नमेंटचं TGA आहे. या सगळ्या एजन्सीज आहेत. हे तुमचं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आहे, हे ड्रग रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी जिनिव्हात आहे. हे सिडिस्को आहे, हे एक आणखी भारताचं नियमन. हे दोन भारताचं सगळं ड्रग कंट्रोल FDA आणि सिडिस्को करतात. नवीन ड्रगला परमिशन देणं, ड्रगचे कायदे कानून आहेत वेगळे, त्यासाठी ड्रग ज्युरिस्प्रुडन्स किंवा मेडिकल ज्युरिस्प्रुडन्स ही ब्रांच आहे. आणि या सगळ्या ड्रग्सचं टेस्टिंग करायला फॉरेन्सिक सायन्सेस आहेत. त्या रेग्युलेटरीची कन्सल्टन्सी सुद्धा करून लोक बरंच त्याच्यात कन्सल्टंट म्हणून नाव कमावतात, पैसे कमावतात. ऑडिट्स करतात, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस आणि व्हॅलिडेशन प्रोटोकॉल्स. तर हे सगळं जर मला एक्सपोर्ट करायचं असेल तर माझ्या प्लांटला या सगळ्यातून जावं लागतं. मला कन्सल्टंट हायर करावा लागतो आणि मग ते फॉरेनचे लोक येऊन चेक करतात माझं सगळं व्यवस्थित आहे का, मग ते मला वाटतं आणि मला 5 पट 7 पट भाव मिळू शकतो. आजकाल हर्बल कॉस्मेटिक्स न्यूट्रास्युटिकल्सची फार बोलबाला आहे. टीव्हीवर दर दुसरी तिसरी ऍड ही कॉस्मेटिक्सची असते किंवा न्यूट्रास्युटिकल्सची असते. मग त्याच्यात बोनविटा येईल, च्यवनप्राश येईल, पतंजलीचं नाव येईल, तुमचे आणखी हे सगळे जडीबुटीचे डाबर, हिमालया या सगळ्या कंपन्या येतील. हे सगळे आयुर्वेदिक आजकाल फार त्याचं फॅड आहे, आयुर्वेदिक सगळे कॉस्मेटिक्स. त्याशिवाय तुमचे रेग्युलर तर आहेतच इंटरनॅशनल, लॅक्मे, लोरियल. न्यूट्रास्युटिकल्स मध्ये सुद्धा तुम्हाला भरपूर प्रोटीन सप्लिमेंट्स आहेत किंवा फळांचे अर्क असलेले तुम्हाला खाद्यपदार्थ मिळतात, त्याच्याने तुमची हेल्थ चांगली राहते, आरोग्य क्षमता चांगली राहते. सो दिस इज अ बिग बिझनेस. सगळ्यात कुठल्याही इंडस्ट्रीला म्हणा किंवा कुठल्याही ऑर्गनायझेशनला रिसर्च डेव्हलपमेंट सतत करावी लागते आणि या रिसर्च डेव्हलपमेंटनेच फॉरेनच्या बऱ्याचशा कंपन्या आहेत, त्यांचं रिसर्च डेव्हलपमेंट बजेट हे अक्षरशः पाकिस्तानच्या किंवा छोट्या देश बांगलादेशच्या डिफेन्स बजेटपेक्षा सुद्धा जास्त असतं. याच्यात ड्रग डिस्कवरी केली जाते, नवीन ड्रग डिस्कवरी शोधली जाते, लॅबोरेटरी ड्रग बनवला जातो, त्या ड्रग्सचा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्राण्यांवर टेस्टिंग होते, याला प्री क्लिनिकल ट्रायल्स म्हणतात. त्याच्यानंतर तो जर चांगला वाटला तर त्याच्या काही प्रमाणात पायलट बॅचेस घेतले जातात. मग तो प्रोसेस डेव्हलपमेंट म्हणतात, म्हणजे ड्रग हा पावडर फॉर्म मध्ये असतो. नंतर मग त्याच्या टॅबलेट्स बनवले जातात, त्याला फॉर्म्युलेशन डेव्हलपमेंट म्हणतात. त्याचे वेगवेगळ्या टाईपचे टॅबलेट्स बनवले जातात. मग त्या पेशंट्सवर अगोदर हेल्दी पेशंट्स, हेल्दी व्हॉलंटियर्स, नंतर पेशंट्स, नंतर ऑल इंडिया लेवलवर हजारो पेशंट्सवर त्याचे क्लिनिकल ट्रायल्स होतात रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीकडे परमिशन घेऊन. एका बाजूला फर्मेंटेशन बायोटेक सुद्धा फार जोरात आहे. सगळे वॅक्सिन, सिरा, या सगळ्या लसी, या सगळ्या सिरम इन्स्टिट्यूट भारतातली फार मोठी आहे. भारत बायोटेकचं नावही आता आलेलं आहे. शांता बायोटेक आहे, बायोकॉन आहे बेंगलोरला. दीज आर सम फ्यू नेम्स. सिरम इन्स्टिट्यूटच्या बाबतीत असं म्हणतात की जगातल्या प्रत्येक बाळकाला 2 बाळकांच्या मागे 1 बाळकाला सिरम इन्स्टिट्यूटचं वॅक्सिन दिलं जातं. आता सध्या सिरम इन्स्टिट्यूट कोरोनावर 2 वॅक्सिनवर काम करत आहे. आणखी भारत बायोटेकचं एक वॅक्सिन आलेलं आहे, तेही क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये. आणि आता झायडस केडिलालाही परवा परमिशन मिळालेली आहे. असे भारतात 4 ते 5 कंपन्या याच्यावर काम करत आहेत.
इंडियन इम्युनॉलॉजिकल 5वी कंपनी आहे. हर्बल रिसर्च म्हणजे असं म्हणतात की या सगळ्या आजारांचे इलाज सुद्धा निसर्गाने किंवा देवाने आजूबाजूला दिलेले आहेत. आपल्या जडीबुटी वनस्पतीतून सुद्धा तुम्हाला कॅन्सर सुद्धा बरा होऊ शकतो. तर त्या बाबतीत ते अर्क शोधून काढणे याला हर्बल रिसर्च म्हणतात. आणि याच्यात सुद्धा तुम्हाला भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. तर आणि एक अत्यंत चांगली ब्रांच आहे अकॅडमिक्स टीचिंग. जसं आता पाटील सरांनी सांगितलं होतं, व्हेरी सॅटिस्फाईंग जॉब. वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीशी तुम्ही अफिलिएटेड असतात, इंटरनॅशनली नॅशनली, आणि एक आनंद मिळतो शिकवताना. टीचर्स रिसर्च पण करतात. पॅशन फॉर टीचिंग, रिसर्च, डिझायर टू इम्प्रूव्ह अँड अपडेट. माणूस नेहमी काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट करत असतो. चांगले कम्युनिकेशन स्किल त्याचे डेव्हलप होतात, इंटरपर्सनल स्किल चांगले असतात आणि एक इथिक्सने काम करतो. तर एक चांगला फॅकल्टी मेंबर असतो तो त्यात नॅशनली इंटरनॅशनली इम्पॅक्ट करू शकतो. त्याला भरपूर अपॉर्च्युनिटीज मिळतात. कॉन्फरन्सेस ट्रॅव्हल साठी ट्रॅव्हलही करू शकतो आणि स्टुडंट्सच्या बरोबर फन आणि चॅलेंजिंग, आणि यू कॅन रिमेन यंग आणि यू आर ऑलवेज लर्निंग न्यू थिंग्स. तर तुम्हाला बरंच एखाद्या इंडस्ट्रीत गेला, कारण मी दोन्ही ठिकाणी काम केलं. इंडस्ट्रीत एकदा आत शिरलं की तुम्ही 5 वाजेला 6 वाजेलाच बाहेर पडतात. टीचिंग मध्ये तसं नसतं. यू आर युअर ओन डिसिजन मेकर. आता जर फार्मसीत यायचं असेल तर डिप्लोमा इन फार्मसी हा 2 वर्षाचा कोर्स आहे. 12वी सायन्स नंतर होतो. 12वीत पास असणं, पीसीएम किंवा पीसीबी दोन्ही, फार्मसीला पीसीएम किंवा पीसीबी दोन्ही चालतात. डिग्री करायची असेल तर बी फार्म 4 वर्षाचा कोर्स आहे. त्यालाही मिनिमम रिक्वायरमेंट पीसीबी, पीसीएम आणि सीईटी देणं गरजेचं आहे. डिप्लोमा नंतर तुम्ही डायरेक्ट सेकंड इयरला ऍडमिशन घेऊन 4 वर्षाचा कोर्स पूर्ण करू शकता. डॉक्टर इन फार्मसी हा कोर्स आहे. 12वी नंतर 6 वर्ष लागतात, डिग्री नंतर 3 वर्ष लागतात. आणि ह्या प्रकारे तुम्ही 12वी नंतर येऊ शकता आणि डिग्री नंतर येऊ शकता. याशिवाय तुम्ही मास्टर इन फार्मसी करू शकता, पीएचडी इन फार्मसी करू शकता, जे मी केलेलं आहे. आणि तुम्ही पुढे फॉरेनला जाऊन पोस्ट डॉक्टरल इन फार्मसी सुद्धा करू शकता. तर जर फार्मसी बाबतीत जर तुम्हाला काही मार्गदर्शन पाहिजे असेल तर आपल्या के वाघ मध्ये 2017-18 पासून डिग्री आणि डिप्लोमा दोन्ही कॉलेजेस आहेत. नाशिकला आणि चांदोरीला व्यवस्थित चालत आहेत. आपल्याकडे आपल्या संस्थेने आपल्या नावानुसार सगळे स्टँडर्ड्स आणि सगळं हे मेंटेन केलेलं आहे. सगळ्या सुविधा आहेत, बेस्ट स्टाफ आहे, बेस्ट ऍटमॉस्फिअर आहे. हे नाव आणि नंबर तुम्ही लिहून घेऊ शकता. हे माझा नंबर आहे, हे आमच्या डिप्लोमाच्या प्राचार्यांचा नंबर आहे, हे आमचे 2 स्टाफ मेंबर्स आहेत, त्यांची नावं लिहू शकता. तुम्ही कृपया याचं काय म्हणता ईमेल आयडी लिहू शकता आणि आमची वेबसाईट जरूर तुम्ही व्हिजिट करा. तुम्हाला लक्षात येईल की बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला बघायला मिळतील वेबसाईटमध्ये. तर हे तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर तुम्हाला हे सांगावं असं वाटतं मला की जे मी करोना योद्धा म्हणून ज्यांचा गौरव केला जातो, त्याच्यात आय एम व्हेरी प्राऊड की फार्मासिस्ट सुद्धा त्याचंही नाव आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा आणि जागतिक बॉडी युनिसेफने सुद्धा फार्मासिस्टच्या सर्व्हिसेसला त्यांनी अथक प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्यांनी नवीन औषधं शोधण्यासाठी काही ठेवलेलं नाही. औषध प्रोडक्शन करून सगळ्यांना 24 तास 24/7 औषध मिळेल याची त्यांनी पूर्ण खबरदारी घेतलेली आहे. तर धन्यवाद. आणि पुन्हा एकदा कर्डिले सर आणि मॅडम आपल्या निशा मॅडम यांचे मी आभार मानतो आणि आपल्या सगळ्यांनी शांतपणे हे सगळं ऐकून घेतलं. आणि पुढे क्वेश्चन आन्सर सेशन मध्ये तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारा. धन्यवाद. सर माझं स्क्रीन कसं आणायचं? थँक्यू. Thank you, Dr. K.S. Jain, sir. Thank you. Thank you, Dr. K.S. Jain, sir. Yes, madam, you can now continue. You can take forward. Okay.
It was very informative and it will be very useful to the participants. So now I request Mrs. Supriya Davre ma'am to enlighten our participants with her expert opinion. Ma'am, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Slide. Ma'am, you can start your slideshow. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुप्रिया मॅडम, Yes, sir. टॉपला अॅनिमेशनच्या बाजूला स्लाइड शो लिहिलंय बघा. टॉपला होम, इन्सर्ट, डिझाईन, अॅनिमेशन, तिथे क्लिक करा. स्लाइड शो Sir, हा केलं करा आहे, क्लिक. केलं आहे. करा ना, क्लिक करा तिथे आणि फ्रॉम केलंय, बिगिनिंग sir. म्हणा. हा, आता जा इकडे फ्रॉम बिगिनिंग खाली. पहिले यायलाय. हा, ओके, ठीक आहे, कंटिन्यू. आता Okay, a very good afternoon to all. Firstly, I'm grateful to Dr. Bhushan Kardile, sir, coordinator, Dr. Nisha Indait, madam, headmistress, Bharti Gaikwad, ma'am, and all the organizing team members for inviting me as a resource person for today's webinar. Now, my topic for today's webinar is career opportunities after 12th commerce. Now, already Patil sir has very well guided us about the different opportunities that are available after 10th and 12th. So I'm not going to focus on that. Now, firstly, we will see what basically commerce means. Now, those who have completed their 12th standard, they have a pretty good idea about commerce. Commerce basically is an exchange of goods and services. That is, trade takes place between a producer and final consumer. Now, during this pandemic situation, we have seen that different business transactions are taking place online. Even we are taking online education, we are doing bank transaction. All the things are taking place with the help of online, that is with the help of internet. So that is a part of e-commerce. The major subjects which we need to study during our 11th and 12th commerce are economics, accountancy, and business study. The very first opportunity that is available for doing after 12th commerce is BCom degree or a Bachelor of Commerce degree. Hello? हा, बोला ना मॅडम. सुप्रिया मॅडम बोला. Hello. Hello? Ma'am, your voice is audible. Ma'am, I'm having a Hello. little technical problem. Hello? Okay. Ma'am, continue. Your voice is audible. Okay. Now, the very first opportunity that is available for 12th commerce students is pursuing Bachelor of Commerce degree, which is popularly known as BCom degree. Now, BCom degree is a course which you are going to complete in 3 years. ह्या डिग्रीला आपण umbrella field सुद्धा म्हणतो, just because the major subjects which a commerce student must know, that is accounting, or it might be auditing, finance, or taxation, all the things are covered under this degree, and because of which हे आपल्याला एक foundation, solid foundation provide करतो, which opens a gateway to various professional and higher education opportunities. Now, BCom झाल्यानंतर we can opt for MCom, MBA, and simultaneously different certification courses can also be done, such as chartered accountancy, company secretary, or cost and management accountant.
The next option available is a certified course, popularly known as available for commerce student, which is internationally recognized professional certification course offered by ICA. ICA means Institute of Chartered Accountants of India. नाव जेव्हा आपण बीकॉम डिग्री परस्यू करत असू त्यावेळेस सायमल्टेनियसली सीए सुद्धा आपण सीए साठी सुद्धा अप्लाय करू शकतो. नाव फॉर अप्लाइंग फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोर्स after your 12th standard you have to register yourself with ICA, that is Indian Institute of Chartered Accountants, and firstly you have to clear the CPT, that is competency professional test. Once you clear that, there is a second stage which is known as IPCC, that is integrated professional competence course, ज्याच्यात 2 groups असतात. In every group you have to opt for 4 different subjects. Once you clear with IPCC, you have to undergo a training program which is known as articleship with a CA or CA firm, and during the last 6 months of articleship you can appear for CA final and then you can get a CA certification. Now CA झाल्यानंतर what are the career opportunities available? CA झाल्यानंतर you have the opportunities available both in governmental organization as well as private organization, where you can have a role of auditor, you can be a tax consultant, you can be a corporate financer, or you can work as an investment banker. The second option available after completing CA, after gaining few years of experience working with different organizations, you can set up your own CA firm. Next option available after completing 12th standard, and similarly जसं आपण CA करू शकतो pursuing Bachelor of Commerce degree, at the same time we can also apply for company secretary certification course. It is a professional course which is administered by Institute of Company Secretaries of India. Majorly जो CS असतो किंवा company secretary असतं, he is involved in job giving advice about how to conduct business. Then he will be suggesting about different financial reports कसे बनवायचे, corporate strategies कशा plan करायच्या, and the major focus of a company secretary is advising about company laws. जे law आहेत, whether the company is abiding to that, it is looked after by a company secretary. Foundation program, second stage you have to clear is executive program. Now in both the programs you have to opt for 4 different subjects, and after completing your executive program, the next stage is known as professional program, and you have to go 15 months of practical training. Now whatever you have learned theoretically during your foundation and executive program, all these things you have to practically do, and that is why you have to conduct a practical training, and after completing that you would be getting a certificate as an associate company secretary. And career opportunities available for CS are similar to a CA, that is you can work both in public as well as private organization, and again gaining few years of experience you can independently practice in these areas. The next opportunity available for a 12th commerce student is you can become an economist. See now, pandemic situation ahe, everybody is worried about their businesses are being shut down. India's economy fall down hote ki kai, production hamper hoto ki nahi. All these issues are tackled by an economist. So economist is basically, it is a study of production, transfer and use of goods and services and all the available resources. So if you wish to become an economist, you have 2 options. Either you can opt for BA, that is Bachelor of Arts in Economics, or Bachelor of Science in Economics. Both the options are available. Again, these 2 degrees you have to complete in 3 years. And mostly these degrees have annual patterns. And career opportunities available after completion of these degrees.
You can work as an economist. You can become a statistician. Risk management analysis तुम्हें होऊ शकता. You can be a budget analyst or you can work as an insurance underwriter. The next option available after 12th commerce is pursuing a management degree. Now management degree is available in form of BBA, that is Bachelor of Business Administration. You can opt for BMS, that is Bachelor of Management Studies. BMS course ha Mumbai University च्या under available hai. It is not available for University of Pune. Now after doing your BBA, you can pursue your MBA degree or you can also opt for MBA. Now majorly students are trying to become a job giver rather than becoming a job seeker. म्हणजे आता खूप जणांचा कल आहे की दुसऱ्यांकडे जॉब करण्यापेक्षा बेटर आहे we will set up our own organization, we will become a business person, and that is possible if you are going to study management and commerce, because the knowledge which is required for a business person, it may be related to finance, it may be related to marketing, or it may be related to human resource. All the knowledge you are going to gain through the study of commerce and management. So you can opt for BBA, BCA or BMS degree, and even after completing your bachelor's, you can go for your PG degree as in form of MBA or MCA or MPM. And career opportunities available, as I already told you, you can become a human resource manager, you can become a marketing manager, sales manager in different industries and sectors such as retail, education, FMCG. Or you can opt for master's degree, that is MA or MS in communication. And what are the career prospects available? Now, once you complete with your degree, you can become a journalist, you can be a fashion photographer, you can be a TV correspondent, you can also be a RJ or radio jockey, or you can become a content writer. The next degree which is available after completing 12th commerce is Bachelor's or Laws, popularly known as LLB. Now it is also one of the traditional law course which is offered by Indian University. Now it can be a 3 years course or it can be a 5 years course. 3 years course, that is you have to go through a common law admission test, that is an entrance test, or else you can go for an integrated course wherein after completion of this course you would be getting a degree of BA LLB, BCom LLB or BSc LLB. So after completing these degree, there are number of career opportunities available. For example, you can become a prosecutor, you can be a legal advisor, notary, advocate, law reporter, then you can become a teacher or lecturer too. Now, these are some of the most trending opportunities which are available after completing the 12th commerce. Now, while pursuing these degrees, number of options are available. For example, you can do digital marketing certification course. तुम्ही Tally साठी सुद्धा apply करू शकता, and that is going to add value to your bachelor's or master's degree, and that is going to give you a wide horizon, and that is going to give you a bright future in commerce. Thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Supriya Daure, ma'am,